ఉపవాసము కూడా దేవుడి దగ్గర నుండి రావాలి. Fasting also should come from God. That means it should come as an address to you. కదా. మరి నినెవె పట్టణస్థులకి ఉపవాసము ఉండాలి అని ఎలా తెలిసింది వాళ్ళకి? But how did the people of Nineveh knew that they have to take up fasting? ఎందుకు అనుకున్నారు? Why did they think? ఎలాగ తెలిసింది? What could be the reason for the thinking? దేవుడి కార్యాలు దేవుడికి అనుగుణంగా ఉంటేనే అవి జరుగుతాయి. When God's work are according to His perfect plan and will, only then the things will come to place. నిబంధన మందసము విషయంలో ఫిలిష్తీయులు ఏమనుకున్నారు? ఈయన కూడా ఒక దేవుడే, ఈయన కూడా మనల్ని కాపాడతారు కదా అని తీసుకెళ్ళిపోయారు. When it comes to the Philistines, what was the reason for them to capture the Ark of the Covenant? They thought, okay, this is just another God, let's take him also and ask him for help. ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా. Many people likewise think whatever it is, wherever I go, it's going to be the same word. మీకు ఆల్రెడీ ఒక వాక్యం వినిపించాను. I've showed you another reference to this. యెహోవా ఆలయము, యెహోవా ఆలయము, యెహోవా ఆలయమని మీరు అనుకునిచున్నారే అన్న వాక్యం మీరు విన్నారు ఆల్రెడీ. You have been hearing this, the Lord's temple and the Lord's temple from the book of Jeremiah chapter 7 verse 4. నేను ఎప్పుడైనా సరే దేవుని యొక్క దేవాలయానికి, హస్తకృతమైన దేవాలయానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం మీకు ఎప్పుడైనా నేర్పించానా? Did I give importance to a physical built church or physical place where people worship? కదా, ఫౌండేషన్. But I give importance to your నీ foundation. శరీరం అనే ఘట్టముతో, శరీరము అనే ఆ ఘట్టముతో నువ్వు దేవుని యొక్క మందిరము కట్టుకోవాలి, నీలో కట్టుకోవాలి. Your body is the chosen vessel for God, and you should build your temple, which your body is the living temple of the living God. శత్రువు అన్నరి బయట ఉండరండి. Enmity or enemies don't be outside. చాలా మంది ఈ లోకంగా ఏమంటారంటే, ఈ లోకమంతా నాకు శత్రువులే ఉన్నారు. Like some people say, I have many enemies in this world, or the entire world is my చాలా enemy. మంది శత్రువులు ఉన్నారు. They say many people are my enemies. ఎప్పుడు మనిషి కుమారుడు నాకు శత్రువులు ఉన్నారని చెప్పలా. But Jesus Christ never said that the people are my enemies. నువ్వు ఇలా ఉంటే నీకు స్నేహితుడిగా ఉంటాను అని అన్నారు. He said, if you are like this, I will rather be a friend to నేను you. నీకు తండ్రిగా ఉంటాను అని And he అన్నారు. also said in many places, I will be your father. కదా, నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను అని He అన్నారు. said, I will be with you at all times. అంటే మందిరం యొక్క మందిరానికి ఏమి అవసరం అన్నది మీరు గ్రహించండి. ఇప్పుడు Therefore, you need to understand what is the temple and what are the requisites for the temple. ఈ లోకపరంగా ఆలోచించే ఏ విషయాలు దేవుని సంతోషపరచలేవు. The things of this world are pertaining to the flesh cannot please God. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా దీనులని మనం ఆదరించాలి, విధవరాండ్రుని మనము ఆదుకోవాలి. ఓకే, మంచిది. అవన్నీ అన్ని ప్రపంచంలో అందరూ చేస్తున్నారు. Many people think they can please God by going and visiting the orphans or taking care of the widows or doing some charity. These are all the worldly related things. Okay, those are all అందరూ good acts. ప్రపంచంలో అందరూ Many చేస్తున్నారు. people do these kind of acts. నేను అది చేస్తున్నాను, ఇది చేస్తాను. నువ్వు చేయడానికి నువ్వు 10 మందిని అడుగుతున్నావు అన్నది కూడా మర్చిపోతున్నావు. You say you're doing various charities and various acts. At the same time, you're asking so many people for help to fulfill that act. నేను అనాథలకి సహాయం చేస్తున్నానని నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని అడిగి నువ్వు వెళ్ళి సహాయం You చేస్తున్నావు. say I'm helping orphans or I'm having an orphanage. I need somebody to sponsor, and you take the money from them. ఎందుకంటే పుట్టుక గుడ్డువాడు యొక్క ఉపమానము ఆల్రెడీ మీరు విన్నారు. యోహానుకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టు ఆ విధంగానే లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. You heard about a person who was born blind from John chapter 9. అసలు సహాయం అంటే ఎక్కడ దొరికింది మీకు? Where did you get the help from? మాథ్యూ 25th చాప్టర్ లో ఉంది చూసారా, అక్కడ ఉంది సహాయం అన్నది. In Matthew chapter 25, you can find what exactly is ఒక help. మనిషికి అవసరమైనప్పుడు నువ్వు కొంత డబ్బు ఇవ్వగలుగుతావు, అంతకు మించి దాని బియాండ్ ఏమి సహాయం చేయగలుగుతావు? You can probably give some financial assistance or help. Beyond which, what can you do? అది అందరూ చేయగలుగుతారు. Many people can give some కానీ అతని contributions. జీవితానికి ఏమి అవసరమో, ఏ బలహీనతల నుండి బయటికి రావాలో అది సహాయం చేస్తున్నావు చూడు, అది చాలా ముఖ్యమైనది. అదొక్కటి బయటకు వచ్చాడంటే అతను ఆశీర్వదించబడతాడు. But if you concentrate about things pertaining to his life and help him, that is the greatest contribution that you can give to him. కదా, అంటే ఈ నినెవె పట్టణస్థుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు ఉపవాసం ఉండాలనుకున్నారు When it వాళ్ళు? comes to the people of Nineveh, why did they take up the fasting? వాళ్ళు ఎందుకు ఉపవాసము ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నారు? మరి దేవుడు ఎందుకు వాళ్ళ దుష్క్రియలు చాలా బహు గొప్పగా ఉన్నాయని ఎందుకు చెప్పారు? Why did God say that the wickedness has come to God's side? And why did the people of Nineveh later on felt that they should take up fasting? కొంతమందికి సమయం ఇస్తారు, Because God gives time to certain people to change. కొంతమందికి వెంటనే పనిష్మెంట్ రాదు.
And to certain people, the punishment is imminent. కొంతమందికి పనిష్మెంట్ తొందరగా ఇస్తారు, To certain people, the punishment is very quick. కొంతమందికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటారు, ఇవ్వకుండా కాపాడి తెచ్చుకోవాలని కూడా ఉండే వాళ్ళు But ఉన్నారు. to certain people, he doesn't want to give a punishment, give them more time so that they will repent and turn towards మనిషికి God. మనిషికి ఉన్న ఆలోచన విధానము, మనిషికి ఉన్న నడిచే విధానము గాని, ఆలోచించే విధానము గాని, మాట్లాడే విధానము గాని, వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే విధానాన్ని మీద, వాళ్ళ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. It depends from man to man how they react, how they conduct, and their situation also is simultaneously a parallel depending upon how they react or act. కదా, ఇప్పుడు మోషే చూస్తే 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాడని విన్నాము, కానీ దాని ఉపవాసం అని ఎక్కడ రాయబడలేదే. It was clearly told about Moses that he was there 40 days and 40 nights in the presence of the Lord. But nowhere in the Bible it was mentioned that he was fasting for 40 days and 40 nights. మోషే లాగా 6 లక్షల మందిని నడిపించేటటువంటి స్వభావం ఉందా? Do you have the attitude like Moses where you can lead more than 6 lakh people? సాత్వికం ఉందా? Do you have that humble attitude? ఎదుటి వారిని కాపాడి రక్షించి తీసుకురావాలనే మనస్తత్వము, ఆ గుణము ఉందా? Do you have the attitude to save the other person and help him and save him? దేవుని నిదానించి చూసే అంత గుణం ఉందా? Do you have the attitude of Moses by looking at the word of God carefully, including God? కదా, మీరు ఎట్లాగా చూసినా నువ్వు 40 దినములు 40 రాత్రులు అని, పగలు రాత్రులు అని చెప్పి 40 దినాలు నువ్వు చెయ్యాలంటే ఆ గుణం నీకు ఉండాలి. If you really want to take up that kind of fasting of 40 days or 40 nights, you need to have the attitude and character like Moses. అంటే ఉండలేని వాటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, కానీ ఉండే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ You give importance to something that is not true or it doesn't exist, but you're giving importance to something which is not there. అందుకే ఏమంటున్నారంటే వాక్యము, అబ్రహాము అలా చేయలేదే. But the word of God says, but Abraham was not like that. కదా, అబ్రహాము మాటతో స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదే. Abraham did not give any words of the air or empty statements. అబ్రహాము అలా లేడే. Abraham was not like that. అబ్రహాం అలా కాదే. But Abraham was not like నీ that. ప్లేస్ లో నేనుంటే ఏం చేస్తాను? If I was in your place, what would I do? ఇప్పుడు వరకు నేను మాట్లాడిందంతా నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే జాగ్రత్తగా వింటా. If I were in your place, I would carefully introspect and listen to the word of God. అబ్రహాం అలా లేడు అంటే What does it mean when God said, what if Abraham did not do like this? మరి నేను ఎలా ఉన్నాను? But how am I compared to Abraham? అబ్రహాంలో ఉన్నానా, అబ్రహాం అలా లేడే అన్న చెప్పుకునే దాంట్లో ఉన్నానా? Am I like Abraham or like a person who's nowhere close to Abraham? ఈ రోజు నువ్వు అబ్రహాం అయితే అబ్రహాం నిబంధన కింద ఉంటావు. If you're a person like Abraham, you will come under the covenant which God made to నువ్వు Abraham. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అబ్రహాం యొక్క కుటుంబాన్ని కాపాడినట్టు కాపాడుతారు. Wherever you go, you will be saved as he saved Abraham because the covenant was upon him. అబ్రహాం యొక్క కుటుంబాన్ని ముట్టుకోవాలనంటే ఎవరు ముట్టుకోవాలని ఉద్దేశించుతారో దేవుడు వారితో దర్శనంగా మాట్లాడి వారిని ముట్టిన వెంటనే నువ్వు చస్తావు సుమి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. As people wanted to attack and touch Abraham's family, God spoke to them directly through dreams and visions, telling that if you touch that family, you will certainly die. So will be the protection to you also if you are like అబ్రహాం Abraham. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Wherever Abraham went, he was blessed. అబ్రహాం ఎక్కడ తవ్విన అక్కడ నూతిలో నుండి నీళ్లు రావడం Wherever Abraham dug the earth, the wells, and the water came from it. రాళ్ళ కలిగిన స్థలానికి వెళ్ళినా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Even when he went to the stony places, that place became green and it was favorable. బయటికి రా అంటే వచ్చాడు అని అంటే ఒక ప్రశ్న కూడా వేయకుండా వచ్చారంటే అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం ఎటువంటిది చూడు. When God called out for Abraham without any doubt, without any apprehensions, without any questioning God, he just came out. You should imagine how great that personality would have been. దీనికి మనం స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకోవచ్చు. But to this, we can make some ఆ statements. కాలంలో రుబ్రోలు ఉన్నాయి, ఈ కాలంలో గ్రైండర్లు లేవా అనుకుని చెప్పుకుంటానికి లేదు. You cannot tell there were grinding stones then, and then now we have a mixer and grinders. విశ్వాసమే. Faith is faith. It's the same. దాంట్లో మార్పు ఉండదు. There is no change in that for any generation. దాంట్లో మార్పు ఉండదు. There is no change in the statement of విశ్వాసంలో faith. జీవ గ్రంథంలో మార్పు ఉండదు. There is no change in the book of law. నీలో book of మార్పు word. ఉంటది. But there will be changes in man. That's you. దేవుడిలో మార్పు ఉండదు. There will not be any changes in God. మనుషుల్లో మార్పు ఉంటది. There will be changes in man. దేవుడు నువ్వు చేయగలవు అని చెప్తున్నారు. God will say you can do it. నువ్వేమో నా వల్ల అవ్వదు అని అంటావు. But you will say I cannot do it. I cannot do it. ఒకవేళ భయంకరమైన పరిస్థితులు నీకు ఎదురవుతే, What if your situations are really very detrimental or not favorable? అసలు బ్రతుకుతావో లేదో అని సిచ్యుయేషన్ నీకు వచ్చేస్తే, What if a situation arises that there's no scope for you to live further? మరి అప్పుడేం చేస్తావు? What will you do then? మరి దేవుడు నువ్వు ఉండగలవు అని చెప్పింది నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవు, గానీ నీకున్న ఆలోచన నేను ఉండలేను, నేను చేయలేను, ఈ బలహీనత అయిపోయాను, నేను ఏమైపోతానో నాకు తెలియదు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నావు అని అంటే
అబ్రహాం అలా లేడే. When God says you can do it, but on the other hand, you says, I am weak, I'm not able to do, I'm finding it very difficult to change this changes that is coming in my life. ఇప్పుడు నీకు But మంచి Abraham అవకాశం. was not like that. Now you have a very good నీ chance. బలహీనతల నుండి బయటికి రావడానికి ఇప్పుడు నీకు ఆప్షన్ ఉంది. You have a very good chance for you to come out of your నీ weaknesses. బలహీనత క్యాన్సర్ పురుగు లాంటిది Your weaknesses are like cancer. కదా. అది ఎప్పుడెప్పుడు నిన్ను నమిలి 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 నిన్ను ఏ విధంగా ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తుందో నీకు తెలియదు. It will slowly start chewing your own internal self, and you don't even realize that you're getting chewed up by your own thoughts. దేవుడు మాట మీద నీకు నమ్మకం ఉందంటే డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారన్న దాని మీద నీకు నమ్మకం ఉండని అవసరం లేదు. Amen. If you believe in the words of God and words that God spoke towards you, you don't have to believe in the words what doctors speak negatively కానీ against you. దేవుడి మీదే నీకు నమ్మకం లేనప్పుడు డాక్టర్స్ చెప్పినా ఒకటే చెప్పకపోయినా ఒకటే. But when you don't believe in God and His word, whether doctors say it or not, it doesn't make any difference at all. అబ్రహాం అలా లేడే. But Abraham was not like that. అబ్రహాం ఆ విధంగా లేడే Abraham was never like that. కదా. నీ కొడుకుని బలివ్వి అన్నప్పుడు క్వశ్చన్స్ వేసుకోలేదు. అబ్రహాం ఆ విధంగా లేడే. When God asked Abraham to sacrifice his only son, Abraham did not think like anything negative. కదా. జాన్ 8:40 చూడండి. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 40వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 40. దేవుని వలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పిన వాడైనను నన్ను మీరు ఇప్పుడు చంప వెతుకుచున్నారే, అబ్రహాము అట్లు చేయలేదు. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God. Abraham did not do this. అందరికీ వాక్యం తెలుసు. We know this word. ఈ రోజు ఆ అబ్రహాం ప్లేస్ లో నీ పేరు ఉంటుందా లేదా చూద్దాం. But you need to check whether your name is like that of Abraham or not. కానీ మీకు ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. But you have big offers. తప్పు చేయొచ్చు. You may do a mistake. కానీ నిలబడే అంత శక్తి సామర్థ్యాలతో నువ్వు ఉన్నావా లేదా అన్నది చూసుకోవాలి. But you need to check whether you have the ability to bounce back with strength and ability. దావీదులాగా చెప్తున్నా. I'm talking like David. కదా. దావీదు పాపం చేశాడు, ఆయన నిలబడగలిగాడు. David sinned, but he was able to come back and come back అబ్రహాం with నిబంధన repentance. కింద ఉన్నావంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడినట్టే. If you come under the covenant of Abraham, you are indeed a blessed person like నువ్వు ఏ Abraham. పని పూనుకున్నా అది జరుగుద్ది. Amen. Whatever you do will be fruitful. నువ్వు ఏది చేయాలనుకున్నా అది జరుగుద్ది. Whatever you want to do, that will be fulfilled. నువ్వు దేవుడి మీద ఆధారపడవు. But you don't believe in కానీ God. నీకొచ్చిన ఆలోచన మీద ఆధారపడేటట్టు దేవుడి మీద ఆధారపడవు. You believe in your thoughts so much, so deeply rooted, but you don't believe in God the way you believe in your thoughts. నీకొచ్చిన ఆలోచన మీద నువ్వు నమ్మకం పట్టుకొని హృదయపూర్వకంగా దాన్ని జరిగించేటట్టు దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకుని అయితే జరిగించు. You're so faithful to your own thoughts and you want to accomplish it any way or any cost, but you're not depending on God and His word at all, like the way you depend on your negative ఏం thoughts. నేర్చుకుంటానికి వస్తున్నావు Therefore, why are you coming here for learning? కదా. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word say? అల్ప విశ్వాసులారా ఎంతకాలం నీ దగ్గర ఉంటాము అని అంది. Oh, you faithless generation, how long will I be with you? ఎందుకు ఉండాలి? Why should God be with you? కదా. ఈ భూమి మీద ఏం జరుగుతుందో దాని మీద నాకు దృష్టి లేదు. Because God is not focusing on what's happening in the కానీ world. దేవుడి మీద ఆధారపడి నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రము ఎన్ని భూకంపాలైనా రాని, ఎన్ని ప్రమాదాలైనా ఉండని, చెక్కు చెదరకుండా వాళ్ళ ఇల్లు ఎప్పుడు నిలబడి ఉంటుంది అంతే. But those who depend on God totally and blindly believe in His word, no matter how many earthquakes, famine, plagues, sword, wars, nothing will touch them. వాక్యం తెలుసు. You know the word. రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు అని. It is good to believe in God rather than putting your trust in chariots and princes and kings. అబ్రహాం అలా లేడే. But Abraham was not like that. కదా. మరి దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? కదా. ఫస్ట్ ఏంటంటే అబ్రహాముకున్న ఆశీర్వాదంలో ఉన్నవారు, ఆ ఫెయిత్ లో ఉన్నవారు తప్పక వారు ఆశీర్వదించబడతారు. వారు ఏ పని పూనుకున్నా అది జరుగుద్ది, ఏది అనుకున్నా అది జరుగుద్ది. మీ ఇల్లు ఆశీర్వదించబడుతుంది. But whoever is like in the kinds of faith of Abraham and under the covenant of Abraham, that person is blessed person indeed, or whatever he thinks or does will be blessed. Genesis 12 verse 2 చూడండి. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Genesis 12 verse 2. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను, నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదింపబడునని అబ్రాహాముతో అనగా, అంటే నీ తరాలు నువ్వు ఆశీర్వదించబడతారు అన్న ఆశీర్వాదం అన్నది అందరికి ఇష్టమే.
Everybody wants to be blessed, and here it talks that you and your generation will be blessed. ఆశీర్వాదం అందరికీ ఇష్టమే, Everybody wants blessings and they like it. అంతే. కానీ ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? But you know how blessing would be? న్యూస్ పేపర్ తెలుసు కదా, You know, a newspaper. ఆ న్యూస్ పేపర్ మీద చాలా మటుకు ఇన్ని కోట్లు పట్టుకున్నామని న్యూస్ పేపర్ మీద ఆ కట్టలు వేస్తారు కదా, ఫోటో. But you would have seen in various news channels or papers that so Anna? many of crores of rupees were caught in raids. అది ఆశీర్వాదం 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 అనుకుంటే పేపర్ మీదనే డబ్బులు చూడాల్సి వస్తుంది. That means the blessings will be merely in paper, not in reality. స్టేట్మెంట్, Because it's a statement. స్టేట్మెంట్ అంతే. It's just a statement. ఆశీర్వాదం అన్నది ఒక స్టేట్మెంట్. Blessing is like a statement. కానీ అబ్రహాంలో స్టేట్మెంట్ చూడలేదే. But Abraham was not just merely a statement. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. It was proven wherever he went, he was blessed. అభిమేలకు కూడా అనేక ఆస్తిని గాని, డబ్బు గాని, గొర్రెల్ని గాని, మేకల్ని గాని ఇచ్చి పంపించాడు. Abimelech also blessed Abraham with so many cattle, flocks, and so many riches. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Wherever Abraham went, he was blessed. చాలా డబ్బు ఉన్నాడు అబ్రహాం. Abraham was a very wealthy man indeed. మరి దానికి ఏమంటారు? What should you say about that? పేపర్ మీద డబ్బులు కట్టలు చూడలేదు అతను. He did not just see it in a newspaper. అతని కుటుంబంలో చూసుకున్నాడు He saw it practically in his family. కదా. నీలో మార్పు లేకుండా, అబ్రహాం వంటి మనస్తత్వం లేకుండా నాకు ప్రేయర్ చేయండి, నాకు ప్రార్థన చేయండి, నాకు ప్రేయర్ చేయండి, నాకు ప్రార్థన చేయండి అంటే ఉపయోగం ఉండదు. But when there is no transformation in your man, in your inner man, but you still depend only on prayers, you will not be blessed. మరి అబ్రహాం తీసుకున్న కమ్యూనియన్ అటువంటిది. What kind of communion did Abraham partake? మనుష్య కుమారుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి అతనికి కమ్యూనియన్ ఇవ్వడు. The Son of Man came directly and gave him communion. ఎక్కడుంది ఆ వాక్యం? Where it is there? Genesis ఓపెన్ అండ్ రీడ్. verse 18. ఆదికాండము 14వ అధ్యాయము 18వ వచనం. మరియు షాలెము రాజైన మెల్కీసెదెకు రొట్టెను ద్రాక్షారసమును తీసుకొని వచ్చెను. అతడు సర్వోన్నతులకు దేవునికి యాజకుడు. అప్పుడు అతడు అబ్రామును ఆశీర్వదించి, ఆకాశమునకు భూమికిని సృష్టికర్తయును సర్వోన్నతుడైన దేవుని వలన అబ్రాము ఆశీర్వదింపబడును గాక అనియు, నీ శత్రువు వలన నీ చేతికి అప్పగించిన సర్వోన్నతులకు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక అనియు చెప్పెను. అప్పుడు అతడు అన్నిటిలో ఇతనికి 10వ వంతు ఇచ్చెను. కదా. ముఖ్యంగా అక్కడ చూడవలసింది, సర్వోన్నతుడు వచ్చి కమ్యూనియన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. You saw very clearly that the Most High himself came and gave communion to Abraham. అతని శత్రువులు అతని చేతికి అప్పగించబడును అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? ఎవ్వరు అతన్ని ముట్టుకోలేకపోయారు. And it was told that the enemies will be delivered into his hand. ఎక్కడైనా జాబ్స్ పోనీ, అతని జాబ్ అయితే పోలేదు. Many people lost their jobs, but Abraham kind of people will not lose their jobs. వాళ్ళు మంచిగా ఆశీర్వదించబడ్డారు. They will be blessed for sure. ఇస్సాకు ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Isaac also was blessed. యాకోబు ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Even Jacob also. అంటే ప్రతి ఫ్యామిలీలో, ప్రతి జనరేషన్ లో ఒకరు ఆశీర్వదించబడుతూనే ఉన్నారు. That means in one person in every family or generation of Abraham was blessed. అంతే. మరి యాకోబు ఆశీర్వదించబడ్డాడు, మరి ఈసావు ఎందుకు ఆశీర్వదించబడలా? Jacob was blessed, but what about Esau? అంటే ఆ క్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో, ఆ వంశావళి నుండి ప్రతి చోట కూడా ఆ కనెక్షన్ అన్నది, ఆ ఆశీర్వాదానికి కనెక్షన్ దొరుకుతుంది. అదే కనెక్షన్ లోనికి మీరు ఉండాలని చెప్తున్నాను. That means every subsequent generation, one person was blessed in Abraham. So what I'm telling is, you also should be coming under that particular lineage. అంటే దేవుని రక్తము అబ్రహాము ఏ విధంగా తీసుకున్నాడు? How did Abraham partake in the blood which was given to him? That means in the wine. మూడోది, దేవుని దగ్గర విచారించుదాము, ప్రవచనం కోసం, ఆశీర్వాదం కోసం వెళ్దాము అని ఎప్పుడు అబ్రహాం అనుకోలేదు. Abraham was not at all depending upon the world-made prophecies or seeking God for those selfish gains. కదా. 4, దైవభక్తి గల వారి వలె, దేవుని ప్రేమించే వారి వలె అతను ఉంటాడు. He was indeed a devout and a godly person. అంటే ప్రతి చోట కూడా అబ్రహాము ఏ విధంగా ఉన్నాడో కనిపించారు. దీనికి రివర్స్ ఆలోచించవనుకో, అబ్రహాము మీలాగా అయితే లేడే, మీలాగా కమ్యూనియన్ తీసుకొని కూడా తప్పులు చేసుకుంటూ, అబద్ధాలు చెప్తూ, అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పుకుంటూ అబ్రహాము లేడే అని చెప్తున్నారు. But here the Lord is telling Abraham was not like you,
bringing in false witnesses and talking lies and telling lies and fabricating and doing manipulations at all. దైవభక్తి ఉన్న వారి వలె నటించడము అబ్రహాముకి అలా లేదే అని అడుగుతున్నారు And you were saying Abraham was not like you, who you're pretending and being like a hypocrite. కదా కానీ దేవుడి దగ్గర విచారించుదాము అన్ని కనుక్కుందాము ప్రవచనం కోసం ఆశీర్వాదం కోసం పరిగెడుతున్నారే గాని అబ్రహాం అలా లేరే అని అంటున్నారు. People are running for prophecies to just find out what's going to come upon them in future, but not for God. So Abraham was not like that. కానీ అబ్రహాము యొక్క మా తండ్రి అని మాత్రం మీరు చెప్పేసుకుంటున్నారు. But you're probably saying that Abraham was your father. ఏదైతే 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ 4 పాయింట్స్ లో అబ్రహాము ఇలా చేయలేదే అని అంటున్నారు. In all these 4 points that were mentioned, it was told that Abraham was not like that, or he didn't do like this. అబ్రహాంలో అటువంటి ప్రవర్తన లేదే అని అంటున్నారు. Abraham did not have any of these characters like you. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? Are you able to understand now? అబ్రహాము అలా చేయలేదే అట్లు చేయలేదే అని మాట రావడానికి కారణం ఏంటి? What is the reason when it was told that Abraham did not do like this, or he was not like that? ఎందుకు అబ్రహాం దేవుడు డైరెక్ట్ గా ఆశీర్వదించారు? What was the reasons for Abraham to be blessed directly by God? అతని విధేయత చూశారు. God saw the obedience of Abraham. దేవుడు అడిగింది ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిపోవడం చేశారు. సిద్ధపడే మనస్తత్వం చూశారు. అక్కడ మర్మరింగ్ గ్రంబ్లింగ్ లేవు. God saw that Abraham was willingly and wholeheartedly able to give whatever God had asked him. There was no complaining and murmuring. కదా ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చి నడు అని అన్నారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నారు కూడా చెప్పలేదు కానీ అతను బయటికి రావడం జరిగింది. God simply told Abraham, come out of your family, come out of your nation. మరి ఈ రోజు నీ బలహీనత నుండి బయటికి రమ్మంటే నువ్వు రాగలుగుతున్నావా? God did not tell Abraham where to go, but he came out. But in you also God is telling, come out of your situation. చెడు ఆలోచన నుండి బయటికి రమ్మంటే నువ్వు రాగలుగుతున్నావా? Come out of your evil thinking. Are you able to come out of that? అబద్ధం చెప్పకుండా రా అంటే రాగలుగుతున్నావా? Are you able to come out of your lying nature? కదా లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ వద్దనంటే నువ్వు మానగలుగుతున్నావా? Are you able to let go of your lustful thoughts? అబ్రహాం అలా లేదే. But Abraham was not like that. అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham didn't do like that. మరలా చూడండి ఇక్కడ జాన్ 8:40 మళ్ళీ చూడండి. Let's go to John chapter 8 verse 40 again. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 40వ వచనం. John chapter 8 verse 40. దేవుని వలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పిన వాడినైన నన్ను మీరు ఇప్పుడు చంప వెతుకుచున్నారే, అబ్రహాము అట్లు చేయలేదు. అది దేవుని వలన వినిన సత్యము అంటే నేను సత్యం మాట్లాడుతుంటే నేను మీ దగ్గర సత్యం మాట్లాడి సత్యం ఉన్నట్టు చెప్తుంటే మీరు నన్ను చంప చూస్తున్నారే అని అంటున్నారు. When I am speaking the truth to you, you are threatening to kill me. That's what Jesus told. చాలా మంది అంటారు నేను పొట్ట కోసి రక్తం తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు నాదే తప్పు అని అంటారు. నువ్వు తప్పే చేసుకుని వచ్చినప్పుడు నీదే తప్పు అనక ఇంకేమంటారు? When you are the one who is constantly mischievous and doing sin, but you're very good in making a dialogue like, even if I cut my stomach, put the blood out, people will still not believe me. నీలో మ్యానిపులేషన్ ఉంది అన్నది నువ్వు చూపిస్తున్నావు, ఉంది అని చెప్తున్నాకు కూడా వాళ్ళు నన్ను నమ్మట్లేదు అని అంటే ఎలా నమ్ముతారు? When you are truly a manipulator known for telling lies and then you say people are not believing, means why should they? అబద్ధం చెప్తున్నట్టు నీకు తెలుసు, మరలా ఎదుటి వారి దగ్గరికి వచ్చి అబద్ధం చెప్తున్నప్పుడు అది అబద్ధం అని వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు కూడా నన్ను నమ్మట్లేదు అని నువ్వు చెప్తున్నావే, నువ్వు అబ్రహాం అలా చేయలేదు కదా. You are clearly known for telling lies and everybody knows that you're telling lies, but you're going and pretending and saying nobody is believing me though I'm telling the truth. But Abraham was not like that. నిన్ను ఎలా నమ్ముతారు? How can people నిజం believe చెప్తే ఆలోచించొచ్చేమో. But if you speak the truth, people can think twice. అబద్ధం మీద అబద్ధం అబద్ధం మీద అబద్ధం అబద్ధం మీద అబద్ధం చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నిన్ను ఎలా నమ్ముతారు? But if you're constantly known for telling lies, how can people believe you? కదా అప్పుడు నీ రక్తము కుక్కలు నాగుతాయి వచ్చి. Then the dogs will come and lick the blood of you. కదా ఎందుకంటే యెజబెల్ రక్తాన్ని కుక్కలు నాకాయి. Because the blood of Jezebel was licked by the dogs. ఎందుకని మ్యానిపులేట్ చేసింది కాబట్టి. Because she was a very good manipulator. ఒక నీతిమంతుడైన నాబోతుని చంపింది కాబట్టి. Because she was instrumental in killing righteous neighbor. చంపడానికి ప్లాన్ వేసింది కాబట్టి. Because she was instrument in killing అబద్ధ సాక్షుల్ని ఏర్పరచుకుంది కాబట్టి. She manipulated by having false witnesses and scoundrels. అది విమర్శించడానికి కూడా అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి. She did not give any chance for cross examination at all. అది నిజమా కాదా అని కన్ఫర్మ్ చేసే అవకాశం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి. She intentionally ensured that Naboth was not cross examined. ఆ రక్తాన్ని ఎవరు నాకినారు? కుక్కలు నాకే. The dogs came and licked the blood of Jezebel. కదా మరి అంతే, అబద్ధం చెప్పిన వాళ్ళు రక్తం తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టుకుంటే కుక్కలు వచ్చి నాకేస్తాయి.
But even in the blood, if you say you're being a pretender, the dogs will come and lick the blood. Nobody will believe you. చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటాను అందుకునే. I would rather say you నువ్వు need to check ఏదైనా yourself. మాట్లాడు, You talk whatever you want to talk, ఆలోచించి నువ్వు ఎట్లా గాని but think how you are. కదా. నువ్వు మంచిదాను కదా, నువ్వేం తప్పు చేయలేదు కదా, నువ్వు దొంగతనం చేయక్కర్లా. నువ్వు నోటుతో తిని లోపలికి వెళ్ళేది అపవిత్రపరచదు, కానీ నీ నోటు నుండి బయటకు వస్తా చూడు, అది నిన్ను అపవిత్రపరుస్తుంది. What goes inside your mouth, into the stomach, that doesn't defile you, but what comes out of your mouth, your words, your thoughts, those are the ones which defile you. దొంగతనం అనేది నువ్వు చేత్తో చేసుకుని వెళ్ళిపోతావు Now you will go and steal with your hands. కదా. మరి నీ ఆలోచనతో కూడా ఎదుటివారి సమాధానం దొంగతనం చేస్తావు కదా, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో. But because you are the reasons to steal the joy and happiness of other persons, even that is counted as stealing. అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham was not like that. మరి ఎవరు వీళ్ళు? But who are these people? వాక్యం అంటారు, దేవుడు అంటారు, దేవుడి వాక్యం తెలుసు అంటారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వస్తున్నారని చెప్పి ముందుగానే జీవ గ్రంథంలో యెషయా ప్రవక్త రాయబడినవన్నీ మాకు తెలుసు అంటారు, కానీ ఎందుకు నమ్మలేదు? These are the ones who says, I know the word of God, I know everything, and Jesus is going to come again. They know all the theory part of it. But who are these people who didn't believe in him? క్రీస్తు ఈ లోకానికి వెలుగు, నిజమే. Jesus Christ is the light of this world. It's true. కానీ నువ్వు ఆ వెలుగును గుర్తు పెడితేనే నువ్వు వెలుగుగా ఉంటావు, లేనంతసేపు నువ్వు చీకటే. నువ్వు అనుకోవచ్చమ్మ నేను వెలుగుగా ఉన్నానని. But if you don't recognize Jesus Christ as the light of the world, or be like him, then you are still in the darkness, though you believe in the light. అంతే. నిదానించి చూసే వాళ్ళకే ఏది వెలుగు అన్నది గుర్తుపడతారు. Those who carefully introspect the word of God and their lives, they can recognize what the దేవుడు అంటే actual light చాలా is. ఇష్టం. But many people say they love God. నిదానించి చూసావా? But did you closely introspect? మరి ఇష్టమని ఎలా చెప్పగలిగావు? But how can you say that you love God? అబ్రహాం చెప్పాడంటే చెప్పగలుగుతా. If Abraham says so, we can believe in him. యోబు చెప్పాడంటే చెప్పగలుగుతా. Job says he loved God. మరి Yes, ఏ no, it's విధంగా true. నీ విషయంలో నేను చెప్పాలి? But in what way can we give the same witness కదా. towards you? నీ ఆలోచనలో నీ సిచ్యువేషన్ బట్టి నీ ఆలోచనలు మారిపోతూ ఉంటాయి, Because your situation changes నీ depending upon what you're అభిప్రాయాలు thinking. మారిపోతాయి. Your opinion changes what you're దెయ్యం వచ్చి thinking. ఏ రూపంలో చెప్పినా నువ్వు నమ్మేస్తావన్నీ. The devil can come in any form and you want to believe. ఎలాగ నేను నమ్మాలి మరి? అంటే నువ్వు ఒక అబద్ధాన్ని కూడా నమ్మేస్తున్నావు అంటే నువ్వు చీకట్లో ఉన్నావు, వెలుగులో లేవు. If you're believing in the lie so quickly, that means you are in the darkness. You're not in అబ్రహాం the light. అయితే అలా లేడు. But Abraham was not like that at all. అబ్రహాం ఎప్పుడు పైకి భక్తి గలవాడిగా నటించలేదు. But Abraham did not pretend to be a righteous person or a holy person. నటించలేదు. దేవుని ప్రేమించేటట్టు నటించలేదు. He did not pretend to be a person as if he loved God. అబ్రహాం ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇలా చూసి మాట్లాడలా. Abraham did not look directly like this and speak. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా దేవుడు మొహం చూసి మాట్లాడిన వాళ్ళు నమ్మరు దేవుణ్ణి. Because whenever God speaks directly to a person, the people don't want to దేవుడికి believe. మర్యాద ఇచ్చిన వాళ్ళే దేవుని గుర్తించగలుగుతారు. నువ్వు చూడనవసరంలా. Those who will revere and respect God, only those people can believe in God. not అది necessarily to see. అబ్రహాం యొక్క మంచి మనస్తత్వము. That was the great character of Abraham. నోవాహు దేవుని స్వరం వినేటప్పుడు ఒక్కసారికి ఇలాగే ఉన్నాడు. When Noah was hearing the voice of God, he was going in this posture. He was humbling. అబ్రహాము దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాడు. Abraham also was in this posture when he heard the voice of God. దావీదు దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాడు. Even when David heard the voice of God, he was in like posture. మోషేతో దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాడు So did Moses also. కదా. అందుకనే అతను ఏమన్నాడు, దేవుడి స్వరము వినేటప్పుడు ఆ విన్న వాక్యానికి విధేయత చూపించే వాళ్ళు దేవుడితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడే ఆ శక్తి పొందుకుంటారు. But these are the people who have the ability and strength to see God and look to him face to face and talk. కానీ కయీన్ అలా మాట్లాడలేదే. But Cain did not speak like that. కయీన్ ఎలా మాట్లాడాడు? How did Cain respond to God? ఎక్కడ నీ తమ్ముడు ఎక్కడ? When God asked, where's your brother? ఎక్కడ నీ బ్రదర్ ఎక్కడ? When God asked Cain, where is your brother Abel? What did అడిగినప్పుడు Cain ఏమన్నాడు? respond? How did Cain respond? నాకేం తెలుసు? He straight looked into God and said, how do I know? Am I my brother's keeper? నేనేది నా తమ్ముడికి కావాలి వాడినా నేను? He asked God, am I my brother's keeper? You're coming and asking me? అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham was not like that. కదా 37 వర్స్ చూడండి. జాన్ 8:37 యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 37వ వచనం. మీరు అబ్రహాము సంతానమని నాకు తెలియను, అయినను మీలో నా వాక్యమునకు చోటు లేదు గనుక నన్ను చంపవెతుకుచున్నారు. అంతే. ఒక మనిషి మీద నిందలు వేస్తున్నావు అని అంటే అబ్రహాం అలా చేయలేదే. You are blaming somebody, falsely accusing them, but Abraham was not like that. ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నారు? Why do you want to kill? ఇప్పుడు ఇస్కరియోతు యూదా పట్టించాలి అనుకున్నాడు. ఎందుకు పట్టించాడు? Why did Judas Iscariot wanted to betray Jesus? చావాలనే పట్టించాడు. So that Jesus would die. That's the reason Judas ఇస్కరియోతు interceded. యూదా ఎందుకు పట్టించాడు? Why did Judas betray Jesus? ఎందుకు పట్టించారు? Why? చావాలనే పట్టించాడు.
He did it so that Jesus would be killed. అంతే. That was the reason. ఎందుకు పట్టించాడు? Why? చావాలనే పట్టించాడు. He did it so that he would die. ఇక్కడ వాక్యం పని చేయలేదే, Here, the word was not effective in Judah's మరి life. కమ్యూనియన్ పని చేయలేదే, Neither the communion worked. గొప్ప చూసిన కార్యాలు చూసిన ఈ కళ్ళు పని చేయలేదే, He saw so many miracles, but that didn't help him. అద్భుత కార్యాలు విన్న ఈ చెవి పని చేయలేదే. He saw and heard so many miracles, but it didn't work. అంత గొప్ప గొప్ప దైవ కుమారుడితో పాటు నడిచిన ఆ దినాలు జ్ఞాపకం రాలేదే. He did not remember the days of the visitation or days where he walked with Jesus. మరి ఏ విధంగా పట్టించాడు మరి? But how did he betray Jesus? అంతే. దానికి అర్థం అబ్రహాం యొక్క కుమారుడు కాదు The reason, because he doesn't come under the sons of Abraham. కదా. అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ని చంపాలని అనుకుంటున్నావు అంటే ఇస్కరియోతు యూదాతోనే సమానం. If you are killing someone's character, that is character assassination, you are like Judas Iscariot. ఎందుకంటే ఇస్కరియోతు యూదా వెళ్ళి ముద్దు పెట్టుకుని అప్పగించడం అందరూ చూశారు. Because everybody saw the betrayal on Jesus. He betrayed Jesus. రహస్యంగా వెళ్ళి అప్పగించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. He secretly went and betrayed Jesus. బహిరంగంగా ఇచ్చారు. And openly in front of everybody with a kiss, he betrayed Jesus. అప్పగించడానికి వెళ్ళాడు సీక్రెట్ గా, బహిరంగంగా అప్పగిచ్చాడు. He secretly went to betray and openly he ensured that Jesus was caught. అది ఏంటి తెలుసా? నీ ఆలోచన విధానం మీద ఉంది. It all depends upon your way of thinking. అంతే. నీ ఆలోచన విధానం అంటే నేను ఇందాకేమన్నాను, శత్రువులు బయట లేరు, నీ లోపలే ఉంటది. I told you earlier, enemies are not outside, but they are ఎత్తుకోనవసరం within లేదు inside yourself. కదా. ఈ నీలో ఉన్న శత్రువు ఒక అబద్ధాన్ని నమ్మేటట్టు చేస్తది. అది శత్రువే కదా మరి. Your own self will make you believe in a lie. Is it not your own self who's an enemy? ఆలోచించు. Think about it. ఎవరు ఏది చెప్పినా కూడా నీ నీ గ్రహింపు ఏంటి, నీ ఆలోచన ఏంటి అన్నదాన్ని నువ్వు చంపేస్తున్నావు కదా. No matter what people come and share with you or talk to you, you are not discerning and your own thoughts are killing yourself by believing in the gossip. మరి అది దూషణే మరి. That's also transgression. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు, పాపాల నుండి తీసేశారు అని అన్నప్పుడు రెవల్యూషన్ లో ఇంకా నీ పాపం అధికంగా ఉంది, ఇంకా నీ పాపం అధికంగా ఉందని ఎందుకు చెప్పారు? You are saying Jesus Christ came and took away all your sins, but why is it mentioned in the book of Revelation that your sins are still there in front of me? చెప్పిన వాక్యం అంతా కరెక్టే. ప్రతి దూషణ నుండి నేను బయటకు తీసుకొచ్చానన్నది కరెక్టే It is true. Jesus took away all your sins. కదా. ఆయన బయటకు తీసుకొచ్చారు కానీ నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ బురదలో దొల్లేవా లేదన్నది నువ్వు తెలుసుకోవాలి కదా. He indeed brought you out of your sinful nature. You should also remember that you went back to the same sinful nature again. కానీ అబ్రహాం అలా చేయలేదే. But Abraham was not like that. దేవుడు రమ్మంటే బయటకు వచ్చేసాడు. He simply obeyed when God called him out. దేవుడికి విధేయత చూపించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. He was constantly known for his obedience. అన్నిటిని వదులుకొని వచ్చేసాడు. He left behind everything, his favorable things, and followed పరిస్థితులు God. తారుమారైన రోజులు కూడా వచ్చాయి. There were situations which were not at all అందుకనే favorable. భార్యను ఒక చోట వదిలిపెట్టి వెళ్ళే పరిస్థితి వచ్చింది. There was a situation where he had to leave his wife కరువు behind and వచ్చింది go. అక్కడ. There was a famine also. మరి అంత సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా అతనికి ఎలా ప్రొటెక్షన్ దొరికింది మరి? No matter what he had gone through, how was he protected divinely? చూసావా మరి, దేవుడు చెప్పారని కదా బయటకు వచ్చేసాను, నాతో ఇన్ని గొడ్డు చాకరీలు నాతో దేవుడు చేయించుకున్నారు కదా అని అనలేదు ఇక్కడ. He didn't complain and murmur saying, see, God brought me out, but see, look at the way God is literally putting me into trouble. ఇటువంటి ఆలోచన వచ్చిందంటే బయటికి రమ్మన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పినప్పుడు నువ్వు విధేయతతో బయటకు వచ్చి దాని మీద నువ్వు నిలబడాలే కానీ నీ కోసం ఇంత చేశానే అన్నది నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే నీలో శత్రువు ఉన్నాడు అనమాట. If you say that I have done so many things for you, that means there is an enemy still lurking inside you. ఎందుకంటే నీకు మనిషి ఇవ్వలేదు, దేవుడు ఇచ్చారు. Because it was not man who gave you, but it was God who gave you. నీకు ఎటువంటి రైట్స్ లేదు దేవుణ్ణి అడగడానికి. You don't have any rights to question and ask God. ఒక అబ్రహాం లా ఉండి అడుగు. To be like Abraham and then ask ఒక God. మోషే లాగా ఉండి అడుగు. Or perhaps like Moses. ఒక దావీదు లాగా ఉండి Or అడుగు. like David. ఒక యోబు లాగా ఉండి అడుగు. Or like Job. ఒక అపోస్తల్ పౌలు లాగా ఉండి అడుగు. Or like Paul. ఒక స్టెఫెను లాగా ఉండి అడుగు. Or like Stephen. వినడానికి చాలా బాగుంటది. It's good to hear. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏంటన్నది తెలుసు. Because we all know about their very వాళ్ళు good ఏ character. పాపం లేదని తెలుసు. We know that there were no sin in them. వాక్యంతో భద్రపరిచారని తెలుసు. We knew that they were safeguarded because of the నాశన word. పుత్రుడు వాళ్ళు లేరని తెలుసు. Clearly knows that there was no son of. తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు వినగలుగుతున్నారు. And because of that, we know that God was able to hear the ఆ prayer. విధంగా నువ్వు ఉండి అడుగు. Likewise, you can ask. అప్పుడు నువ్వు కూడా అబ్రాహాము యొక్క కుమారుడివే అని చెప్తారు. Then you also will be known as the son of Abraham, not as the son of perdition. ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? 37 వర్స్. మీరు అబ్రహాము సంతానమని నాకు తెలుసే. మీరు క్రైస్తవులని నాకు తెలుసు, దేవుడు నమ్ముకున్నారని నాకు తెలుసే.
I know that you're Abraham's descendants. I know you're Christians. I know you're followers for Jesus' disciples. మరి ఎందుకు మీలో నా వాక్యం లేదని అంటున్నారు? But why is it that my word has no place or grown in you? చంపడానికి చూశారు, You wanted to kill. నిందలు వేయడానికి You చూశారు, wanted to blame. అబద్ధ సాక్షులు నిలబెట్టుకున్నారు, You gathered false witnesses. మనుషుల్ని మ్యానిపులేట్ చేశారు, You manipulated people. ఎప్పుడు చంపుదామా అని ఎదురుపడ్డారు, You are eagerly waiting to kill. నోటి మాటతో చిక్కు పెట్టాలని చూశారు. You wanted to catch by the ఇతడు words నేను spoken. దైవ కుమారుడని చెప్పుకోవడం నేను చెవులారా విన్నామని నిందలు వేశారు. They said that we heard him saying that he was the son of God. మరి అవన్నీ చెప్పింది ఎవరు? But who are these people? యూదులే కదా. మరి Was it not the Jews? మరి అబ్రహాం అలా చేయలేదన్నమాట కరెక్టే కదా. But Abraham was not like that. That word was correct. మరి ఇప్పుడు ఏమనాలి? What shall we say? మరి 37 verse లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు బయటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిన అటువంటి సిచ్యుయేషన్ నీకు ఎదురైనప్పుడు అబ్రహాంలా ప్రవర్తిస్తున్నావా? అబ్రహాము లేకుండా అబ్రహాం యొక్క కుమారులమే మేము, క్రైస్తవులమే, మాకు అన్ని తెలుసన్నట్టు ప్రవర్తిస్తున్నావా? What about you when you come across a situation? Are you saying that I am also Abraham's son, we also Abraham's children, but your behavior is nowhere close to Abraham? కదా. అంటే నువ్వు దేవుని నమ్ముకుంటున్నావు అనంటే అదేమి గొప్ప కాదు అని అంటున్నా. That means it's not a great thing when you say even I believe in God or you're also Christian. That's not a great దెయ్యములు thing. కూడా నమ్మి వణుకుచున్నవి కదా. Because the book of James very clearly says even demons believe and they tremble. మరి నమ్మి అవి వణుకుతున్నప్పుడు మనుషులు ఎందుకు వనకట్లా? When they believe in Jesus and they're trembling, why is it people are only believing or not ఎందుకంటే trembling? దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అన్న అజంప్షన్స్ లో ఉంటున్నారు కాబట్టి. Because they are in their assumptions that God is loving them while it is not. దుర్బీజులే వాళ్ళు, కుమారులు అవ్వరు. They are corrupt seed. They can never become sons of వాక్యం inheritance. సత్యము. The word is true. అందుకనే వాక్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను, వాక్యమే మీ ముందు పెట్టాను, వాక్యం పట్టుకునే వెళ్ళమని చెప్పాను. దేవుడి అయిన తండ్రికే మీకు కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. That's the reason I'm emphasizing only upon the word of God. Focus on the word of God. And my focus has been that you get connected to God, not to Ante. any man. చెక్ చేసుకో. You need to check. నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది, అబ్రహాంకి ఇలా రాలేదు కదా. No, I got this thought, but Abraham did not think like this. కదా. ఇప్పుడు లోతు యొక్క పని వాళ్ళకి, అబ్రహాం యొక్క పని వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది, లేదనట్లా. There were disputes between Abraham and Lot's servants. కానీ అక్కడ అబ్రహాం ఏం చేశాడు? సమాధాన పరిచారు. But Abraham was quick to reconcile and attain peace. అబద్ధాలు చెప్పలా అబ్రహాము. He did not tell lies or he did not impose things. అబద్ధము చెప్పలా, అబద్ధ సాక్ష్యము చెప్పలా. He did not tell lies, neither did he gather false witnesses. ఆహాబ్ లాగా అమ్ముకోలా. Neither did he sell himself like Ahab sold himself to his sins. అమ్ముకోలేదు. He did not sell. దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, దేవుని నామానికి మహిమ తేవాలి, ఘనత తేవాలి. He gave importance to God and he gave glory and honor to God. కదా. నువ్వు డబ్బు ఇవ్వడం వల్ల మహిమ ఘనత రాదు. Just because you give your money is not going to glorify చర్చ్ God. కట్టడం వల్ల మహిమ ఘనత Just రాదు. because you build a big church is not going to glorify God. జీవితం మారుతుంది చూడు. But when your life change, ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు, నీ మాట తీరు మారినప్పుడు, నువ్వు ప్రవర్తించే విధానం మారినప్పుడు, అబ్బాయి చెప్తుంటేనే ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుందంటే అప్పుడు ఆ వెలుగు ఈ లోకంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. but when you change according to the word of God, the transformation within yourself, that would be the actual cause of నువ్వు joy. విన్న వాక్యంలో జ్ఞానానుసారమైనదైతే తప్పక నువ్వు వెలుగువే. If your word of God that you hear is according to the wisdom and knowledge of God, then for sure you're a blessed person like Abraham. వాక్యం ఆసక్తితో వినక, But don't just hear the word of God for the sake of hearing it. జ్ఞానానుసారంగా విను. Hear it according to the knowledge of God. అందుకనే జ్ఞానానుసారంగా ఉన్నప్పుడు ఈ లోకంలో నువ్వు అబ్రహాం వలె బతకాలి. నువ్వు And since you are hearing the word of God according to the knowledge of God, not according to the zeal, then you have to lead your life like Abraham. నీకు మాత్రం ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది. Wherever you go, you will be divinely మనుషులు protected. నిందలు వేసినా నీ ప్రొటెక్షన్ Amen. నీదే. No matter people blame you, falsely accuse you, you will have your own protection. ఎవరు నింద వాళ్ళ నెత్తి మీదకి వచ్చి పడుతుంది. But who are falsely accusers, it will ఎవరు come back upon them. వేస్తారో వాళ్ళ నెత్తి మీద. ఇప్పుడు ఒక మనిషి మీద నిజంగానే పాపం ఉంది, నిజంగానే తప్పు చేస్తా, ఆ నింద వెళ్ళే పని చేస్తది. If a man sins, for sure that blame will be effective in his life. ఓకేనా? ఏ తప్పు చేయకుండా నువ్వు నింద వేస్తున్నావు అనుకో, But without any fault of that person and you're అతను blaming them, ఆశీర్వదించబడతావు. ఆ నిందలు నీ నెత్తి మీదకి వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తాయో నీకు తెలియదు, ఏ సమయంలో వస్తాయో తెలియదు, దొంగ వాళ్ళు వస్తాయేమో నీకు తెలియదు. since you falsely accused an innocent person, that blame which you made it on the other person will come upon you, and that person would be blessed. And the blame will come upon you, it will come like a thief, you'll never ఎందుకంటే know.
అబ్రహాం ఇప్పుడు దాకా కూడా దొంగ వాళ్ళు అన్ని వచ్చే పరిస్థితులు తెచ్చుకోలేదు కాబట్టి Because Abraham did not have a situation like totally caught unaware. కదా, అటువంటిది వచ్చినా కూడా నిలబడే మనస్తత్వం అతనికి ఉంది. ఎందుకంటే తప్పు చేసే వాళ్ళు భయపడతారు, ఏ తప్పు లేని వాళ్ళు తల ఎత్తుకుని తిరుగుతారు. Because the people who అది sin, అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసము ఏ తప్పు లేనప్పుడు నీ విశ్వాసము ఎంత స్ట్రాంగ్ అవుతుందంటే నిన్ను స్పిరిచువల్ గా స్ట్రెంగ్తన్ చేసేస్తుంది. ఒకలాంటి సంతోషాన్ని తీసుకొస్తుంది, దుఃఖం తీసుకురాదు. and because of that, you will have superb joy and you will have that hope. You will not be worried about any situations, even it comes across you. 38వ వచనం చూడండి, 38. Verse 38. నేను నా తండ్రి యొద్ద చూచిన సంగతులే బోధించుచున్నాను, ఆ ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రి యొద్ద వినిన వాటినే జరిగించుచున్నారని వారితో చెప్పాను. అంతే, మీకు నాకు తేడా తెలిసిపోతుంది ఇక్కడే. Clearly we know the difference between you నేను and us. నా తండ్రి దగ్గర ఏం చూసానో ఆ సంగతులే మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళా. I tell the things that I've seen at my father's side in his very presence. నా తండ్రి దగ్గర ఏం చూసానో, ఏది విన్నానో, ఏది ముట్టుకున్నానో ఉన్నది ఉన్నట్టు మీకు బోధించుకుంటూ వెళ్తున్నా. Whatever I've seen, whatever I heard, whatever I've touched, those are the things that I've been telling you. That's what Jesus was telling ఆ to the people. ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రి యొద్ద విన్న వాటినే జరిగించుచున్నారని వారితో చెప్పాను. ఎవరు? మనుష్య కుమారుడు చెప్పినారు. And then the Lord answered and telling that if you are truly Abraham's children, then the works of Abraham also you'll follow his example. కదా, నిజమైన కుమారత్వం అంటే ఏంటో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. Clearly it displays about what is the true inheritance or నేను sonship. దేవుడి పిల్లల్ని, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, నాకు దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టం, మా దేవుడు బిడ్డలారా అని అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దేవుడు బిడ్డల దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెండు గ్రూపులుగా చేసేసాడు. And people say, oh, you are a children of God. They say all the things. But here God clearly distinguishes between the two. One మనిషి is the Son కుమారుడు of God. చెప్పేది కూడా దైవ వాక్యమే, What the Son of God told was the యూదులు word of God. మాట్లాడేది కూడా దైవ వాక్యమే. Even the Jews or the Jewish people మనిషి were speaking the word కుమారుడు of God. చెప్పేది దైవ వాక్యమే, The Son of God, that is Jesus, was speaking the word of God. యూదులు మాట్లాడేది కూడా దైవ వాక్యమే. Even the Jewish people was speaking the word of God. కానీ అక్కడ మనిషి కుమారుడు ఏం చెప్తున్నారు? But what did the Son of God has to say? నేను నా తండ్రి విషయాలు చెప్తున్నా, నువ్వు నీ తండ్రి విషయాలు చెప్తున్నావు. And Jesus said, I am speaking of God the Father in heaven. You are speaking God the Father as your devil. అంటే నీ తండ్రి నా తండ్రి, నీ తండ్రి నా తండ్రి అని డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది అక్కడ. And here Jesus was distinguishing between my father and your father. అంటే వాక్యం ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానము, వాక్యం లేని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. That means there's a difference between people who are inclined towards the word of God and people who are not. మరి వాక్యం వాళ్ళు లేదు కాబట్టే, ఆ యూదులు లేదు కాబట్టే చంపాలని చూశారు. Since the word of God was not prevailing in the Jews, that's the నమ్మక reason they ద్రోహం wanted to చేశారు. kill, they want to betray. ఏ విధంగా నమ్మక ద్రోహం చేశారు? But how did they betray? అలా కాదు, నువ్వు నిజం చెప్పు, నిజంగానే నువ్వు దైవ కుమారుడువా? దైవ కుమారుడు అయితే చెప్పు, పర్వాలేదు చెప్పు అని అన్నారు. And they were wanted to implicate Jesus. They said, if you're truly the Son of God, let us know. We want to know. అలాగే మన దగ్గరకు వస్తారు. And that's how people will come to us. ఓకేనా, ఏం అవ్వలేదు కదా, టెన్షన్ పడిపోయానన్నా నేను, ఏమవుతుందా అని. They will come to you and says, everything is okay, isn't it? I was really scared something will happen to you. అవ్వకూడదన్నా, You should not undergo anything. They will have this crocodile tears. మీకు ఏమి అవ్వకూడదు. They will act as if they are emotional or they're crying. ఓకే, అంటే ఎవరి తండ్రుల దగ్గర ఉన్న ప్రవర్తన వాళ్ళు చూపించేసుకుంటున్నారు అక్కడ. That means they're displaying their father is not God the Father in heaven, but the devil is their father. అబ్రహాముకి దొంగ వల్ల ఏమొస్తుందని భయమే లేకుండా పోయింది. Abraham was never scared that the thief will come at any point of time and snatch. ఎందుకంటే అబ్రహాము ముందు విశ్వాసం నడుస్తుంది, అబ్రహాము వెనకాల దైవ నమ్మకం నడుస్తుంది. Because faith was walking before Abraham and faithfulness was walking behind అసలు Abraham. నమ్మకం ముందు ఉండాలి. But the faith should be in the front. ఎందుకు వెనకాల ఉంది? Why is it at the back? అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసం, దేవుడు నా వెనకాల ఉన్నారన్న నమ్మకం. Because Abraham believed that God was there behind him at all situations. కదా, సేమ్ ఇక్కడ అలాగే కదా. మరి చెప్పు, ఏం నిజంగానా, నువ్వు నిజంగా మనిషి కుమారుడు అయితే చెప్పే నాకు అని అన్నారు. And here the people who are constantly coming and Jesus tell us, if you're plainly that if you're the Son of God. అవును నీవన్నట్టే అని చెప్పడం And జరిగింది. immediately Jesus said, as you said. చాలు, ఇంకా చాలు అని చెప్పి బట్టలు చింపుకొని ఇతను దేవుడు అని చెప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి దైవ దూషణ చేస్తున్నా, నువ్వు మరణానికి పాత్రుడవే. Immediately they tore their clothes and they said, this is blasphemy and you deserve to be dying. అని చెప్పి మా యూదులలో ఒక నమ్మకం ఉంది అని వాళ్ళ ఆచారాలు ముందు And then they said, we Jews have a thing in customs, or we have a tradition in common. అది
నీలో వాక్యం లేదు కాబట్టే నువ్వు ఏం చేసావు అక్కడ? Since there నమ్మక is- ద్రోహం చేసావు, Since there is no word inside you, what did you do? You started నమ్మించి betraying. మోసం చేసావు. You made the people believe in you and you betrayed the trust. దేవుణ్ణి నమ్మలేదు. You didn't believe in God. ఇస్కరియోతు యోధ దేవుణ్ణి నమ్మలేదు. Judas Iscariot did not believe in God. మరి నమ్ముంటే వెళ్ళి 30 వెండి నాణాలకి అమ్మేవలసిన పని లేదు కదా. If he would have believed, he wouldn't have sold Jesus for 30 shekels of silver. కదా, అమ్మలేవు కదా. You cannot hand నువ్వు over ఆయన Jesus. వాక్యాన్ని నమ్మలేదు, అద్భుత కార్యాలను నమ్మలేదు, అసలు దేవుడనే నువ్వు నమ్మలేదు. You did not believe in the miracles. You did not believe in anything. In fact, you did not believe that Jesus was the Son of God at all. ఆఖరికి అక్కడ నువ్వు మనిషి కుమారుడి దగ్గర ఏమని చెప్పినావు? But what did you go and tell to the Son of రబీ Man? You నేనా అన్నావు. You went and asked అది Jesus. నీకు తెలుసు. You very well know that you're the one who's going to betray, and కానీ you ఎంత were బాగా pretending. చెప్పావు అక్కడ. You were saying, Rabbi, is it me who's going to betray? బోధకుడా నేనా? You said, Master, teacher, is it me? నేనా? Is it me? మరి అంటే నువ్వు ధైర్యంగా మాట నువ్వు అనగలిగావు అని అంటే నీకు క్రీస్తు మీద నమ్మకం లేదు కాబట్టి కదా. You are bold enough to ask that question. The reason is because you do not believe in the existence of Christ. నీకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఎంత మంది దగ్గరికి వెళ్ళినా నీకు నమ్మకం లేనట్టే నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తావు. నమ్మకం ఉన్నట్టు ఎందుకు ప్రజెంట్ చేస్తావు? నీ తండ్రిని ప్రజెంట్ చేసుకున్నా, నా దేవుడు నాకున్నాడని. How will you go and present yourself in front of everybody? You will present as if God was not there in your life, or you will go and present as if the devil has been your father. అసలు అబ్రహాంకి ఇన్ని పాయింట్లు తీసి చెప్పామా అసలు? But did we speak about Abraham like this? కానీ వీళ్ళు చేసేదానికి ఎన్ని బయటకు వచ్చాయి చూడండి. But look at the things about their characters of the Jewish people and the characters which is even prevalent nowadays. అబ్రహాము అలా చేయలేదు. But Abraham did not do like this. అబ్రహాము కమ్యూనియన్ తీసుకున్నాడు, దేవుని కమ్యూనియన్ తీసుకున్నాడు. Abraham took the right communion in the right way. ఆశీర్వాదంలో ఉన్నాడు. He was there in the blessing. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను దూషించిన వారిని నేను శపిస్తాను అనే గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందుకుని, అది నిన్ను దూషించే వారిని నేను శపిస్తానంటే దేవుని యొక్క కోపము, దేవుడి యొక్క ప్రొటెక్షన్ అక్కడ కనబడుతుంది అతనికి. It was clearly told and blessed to Abraham, saying that whoever blesses you will be blessed, or whoever curses you will be cursed. కదా, That means clearly defines that whoever curses Abraham will be cursed, because ఎంటైర్ God's wrath will అబ్రహాం come. గురించి బయట పెడితే ఏమంటారు? అబ్రహాము విశ్వాసమునకు తండ్రి, అదొక్కడే పెట్టుకుని తిరిగేస్తాడు. If you ask people what do you know about Abraham, many people say Abraham is known as the father of faith. బ్రాడ్జ్ అదొక్కటే That's all. పెట్టేసుకుని తిరుగుతారు. That's the only thing they know about Abraham. అబ్రహాము దేవుని విశ్వాసమునకు తండ్రి అని పెట్టుకుని తిరిగేస్తారు. కానీ ఆ విశ్వాసంలో ఎన్ని ఉన్నాయా అన్నది వాళ్ళకి గుర్తులేదు. అదే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కదా. They only tell that Abraham was a father of faith, but they did not tell about what aspects of faith was operating in Abraham. అబ్రహాం యొక్క తండ్రి అని పెట్టుకుంటారు. ఒకవేళ దేవుడు బయటికి రా అంటే దేవుడు అయితే ఇలా చెప్తారు ఏంటని మొదలెట్టేస్తారు సోది. They will say, Abraham, we are the children of Abraham, but when you tell them come out of your family, they'll say, well, if God is there, will he talk like this? Will he say this to come out? కదా, అబ్రహాము విశ్వాసానికి తండ్రి అని పెట్టుకుంటారు, ఎదుటి వాళ్ళతో గొడవలు పడటానికి వెళ్ళిపోతారు. They will say Abraham is the father of faith, and even I am like that, but they are quick to go and pick up a quarrel. అబ్రహాము నా తండ్రి అని చెప్పుకుంటారు, ఎదుటి వారి చెప్పుడు మాటలని నమ్మేస్తారు. They will say Abraham is our father, but they are quick in believing in gossip or lies. అంతే, ఎంటైర్ అబ్రహాం గురించి చెప్పేసరికి విశ్వాసం తండ్రి, అంతే, దాంతో అర్థం All అయిపోయింది. they know is Abraham is the father of faith. That's all, but they do not know the aspects and the various attributes of మరి Abraham. అబ్రహాం అలా చేయలేదు కదా, నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు But మరి? Abraham did not do like this, and why is it your మరి doing? అంతే, వాక్యం ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడేది అది The word of God is always useful to every person. కదా. నీలో ఉన్న ఓల్డ్ నేచర్ చస్తేనే వాక్యం నీలో పనిచేస్తుంది. The word of God will be effective in your life only when you let go of your old sinful nature. నీలో ఉన్న ఓల్డ్ నేచర్ చావకు లేదనుకో, నువ్వు చచ్చినట్టు వాడితోనే సమానం. If your old nature doesn't die within yourself, you are as good as a dead person. కదా, 39 వర్స్ చూడండి. 39వ వచనం. అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రహామే అనిరి. యేసు మీరు అబ్రహాము పిల్లలైతే అబ్రహాము చేసిన క్రియలు చేతురు. యాక్షన్స్, క్రియలు, అబ్రహాం యొక్క క్రియలు. అబ్రహాం యొక్క క్రియల్లో ఏముంది? థాట్స్ కూడా ఉన్నాయి. What is there? You can find the thoughts also, that is deeds and actions. నీ కొడుకుని బలివ్వి అన్నప్పుడు ఒక్క మర్మరింగ్ గాని గ్రమ్లింగ్ గాని చేయకుండా బలి ఇవ్వడానికి వెళ్ళిపోయాడు అబ్రహాం. Abraham, without any questioning, without any doubts, without arguments, went quickly to go and థాట్స్ sacrifice. నీకు కంట్రోల్లో ఉన్నాయనుకో, If your thoughts are in your నీ control, ఆలోచన, నీ హృదయ ఆలోచన నువ్వు కంట్రోల్లో ఉన్నాయనుకో, if you're controlling the thoughts that occurs in your నువ్వు heart, పలకగలుగుతావు. నువ్వు you can speak likewise. ఏమని?
How? మేము వెళ్ళి వస్తాము అని పలుకుతావు. You will simply say, we will return. నీ థాట్స్ సర్లేదనుకో, But if your thoughts are not good, ఏదో విశ్వాసం చూపించాలి కదా మేము వెళ్ళి వస్తామని చెప్పినా కూడా నువ్వు చంపి రావాల్సింది అక్కడ. నువ్వు You- చంపకపోయినా చంపే పరిస్థితి అక్కడ ఎదురవుతుంది. you will just make an empty statement and say, we'll return, but your position will be in such a way that you'll be forced to kill or sacrifice and come empty-handed. అబ్రహాం ఏం చేశాడు? What did Abraham do? అబ్రహాము మా తండ్రి అని చెప్పుకునే పిల్లలు ఏం చేశారు And what did the children, so-called children of Abraham, do? కదా? ఏ బేతేలుకు వచ్చావు? So which place have you come? Bethel or Gilgal? యెరొబెము బేతేలుకు వచ్చావా, లేకపోతే యాకోబుని బేతేలు దగ్గరకు వచ్చావా? Did you come to Bethel and Gilgal made by Jeroboam or by Jacob? కదా, అంతే. వాక్యం క్లియర్ గా చూపించేస్తుంది. అబ్రహాం అలా చేయలేదు అని అంటే నువ్వు చేస్తున్నావంటే నువ్వు నీ తండ్రికి వెళ్ళి చేస్తున్నావు. అయితే The word very clearly tells that Abraham did not do like this, means you are doing like someone else. అంటే అబ్రహాము సంతానము అన్నారు కానీ వారిలో అబ్రహాం యొక్క యాక్షన్స్ లేవు, ఆలోచన లేదు, విశ్వాసం లేదు, నమ్మకం లేదు. అబ్రహాం లాగా దేవుణ్ణి గుర్తించేటటువంటి స్థితి కూడా వాళ్ళకి లేదు. They claimed that they were Abraham's children, but they were no close to things pertaining to faith or loyalty or obedience or like the characters of Abraham. అంతే. నాకు దేవుడు తెలుసు. You would say, I know God. ఏ దేవుడు తెలుసు? But which God do you know? నీ యాక్షన్స్ ని బట్టే నువ్వు ఏ దేవుడు తెలుసుకున్నావు అనేది ఈజీగా గుర్తుపట్టేవచ్చు. But with your actions, I can clearly know which God you're worshipping or who is your father. దేవుడు ప్రతిదీ కూడా నిన్ను హెచ్చించేటట్టు చేయాలని, నిన్ను ఆశీర్వదించబడేటట్టు చేయాలని, నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబ వారు కూడా సమాధానంగా ఉండాలని చేయాలని దేవుడు ఉద్దేశం. The intention of God is to make you grow without any struggle, to bless you. కానీ నువ్వు దేవుడు ఉద్దేశంలో ఉండాలి కదా. But you should be under the perfect plan and will of God. నువ్వు దేవుడు ఉద్దేశంలో ఉంటేనే దేవుని ఉద్దేశం నీలో జరుగుద్ది. If you are there in the purpose and plan of God, only then His plan and purpose will be fulfilled in మరి your life. వీరిలాగా నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాను, బాప్టిజం తీసుకున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నాను, నాకు దేవుడు తప్ప ఇంకెవ్వరు లేరు, ఆయన కోసమే నేను అన్ని పనులు చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ నీ ఆలోచన నువ్వు జరిపించుకుంటున్నావు అంటే ఏ తండ్రిని నువ్వు జరిపిస్తున్నావు, ఏ తండ్రికి పరిచర్య చేస్తున్నావు నువ్వు? But you would simply say, I am baptized, I speak in tongues, and you do the things of your own, which is nowhere close to what God tells you to do. So which ministry are you doing and whom are you following? అబ్రహాం యొక్క క్రియలు మీలో లేవు అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? Do you know what it means that you don't have the works of Abraham? దేవుని పేరిట వచ్చిన యేసుని నువ్వు చంప చూసావు చూడు, దానిని బట్టి తెలుస్తుంది అబ్రహాము నీలా లేడు. అబ్రహాం దగ్గరికి ముగ్గురు మనుషులు వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టగలిగాడు. When 3 people came to Abraham, Abraham was able to recognize that one was God. But you don't have the works like Abraham, you wanted to kill instead. నువ్వు గుర్తుపట్టట్లేదు కదా, because you're not able to recognize. నువ్వు ఎక్కడ గుర్తుపడుతున్నావు? మరి అబ్రహాం దగ్గరికి ముగ్గురు మనుషులు వచ్చినప్పుడు మనుషులకి నార్మల్ గా కూర్చుని మర్యాద చేసి పంపించవచ్చు కదా, ఎందుకు గుర్తుపట్టి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాడు? The 3 beings came in the human form, and how come that Abraham was able to recognize that they were divine in nature, and one was the son of God himself, and how did he serve them? అబ్రహాం యొక్క నిబంధనలో ఉన్న వారే అబ్రహాము లాగా ప్రవర్తిస్తారు. Those who are there under the covenant of Abraham only will tend to behave and have the characteristics like Abraham. కదా, అబ్రహాం యొక్క తండ్రి యొక్క క్రియలు ప్రకారము ప్రవర్తిస్తున్నాడు. And Abraham was totally walking according to the works and the characteristics of God. మీరు మీ తండ్రి క్రియల ప్రకారం మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు. And you are behaving like your own father is someone అబ్రహాము else. దేవుని గుర్తుపట్టాడు But Abraham was able to recognize God. కదా. కాబట్టి గుర్తు పెట్టినట్టు గుర్తెరుగు వారుగా ఉండగలుగుతారు. And those who recognize will be focusing only on that aspect of getting close to God. ఈ ఆచారమైన యూదులకు అబ్రహాము ప్రాముఖ్యమైన వాడు అంతవరకే. The traditional Jewish people, for them, Abraham was a very important person. ఓన్లీ That's all. బైబిల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, They give importance only to the Bible. వాక్యానికి కాదు They give importance to the Bible, not to the word of God. కదా. నీలో వాక్యం ఉంటే బైబిలే, నువ్వు బైబిల్ పట్టుకుని అక్కడికి తిరగక్కర్లా. If you have the word of God inside you and walk according to it, you don't have to carry a physical ఏం Bible. You are the నేర్పిస్తాను? walking Bible. నీలో వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళు, నువ్వు వాకింగ్ బైబిల్ గా ఉండాలి. You should have the word of God inside you and be the walking Bible. చేతులు there. పట్టుకుని వెళ్ళడం కాదు. Not by just physically holding the Bible in your hand. ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ చేతిలో పట్టుకుని రకాలు ఉంటాయి ఈ యూదులందరూ. And these are the ones who are traditionally following the Bible. వారు అబ్రహాము సంతానమైనందువలన దేవుని భద్రత కాపుదల ఎప్పుడు ఉంటాయని భ్రమలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. They were totally in deception, thinking that they were getting the protection from God. చూడండి, Psalms 105 verse 5 నుండి చదవండి.
Psalms 105 verse 5. 5 to 9. కీర్తనలు 105వ అధ్యాయము 5 నుంచి 9 వచనములు. Psalms 105 verses 5 to 9. ఆయన దాసుడైన అబ్రహాము వంశస్థులారా, ఆయన ఏర్పరచుకొనిన యాకోబు సంతతి వారులారా, ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. Even fifth verse. ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను, ఆయన నోట తీర్పులను జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా, ఆయన తీర్పులు భూమి అంతటా జరుగుచున్నవి. తాను సెలవిచ్చిన మాటను 1000 తరముల వరకు అబ్రహాముతో తాను చేసిన నిబంధనను, ఇస్సాకుతో తాను చేసిన ప్రమాణమును నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొనును. ఇవన్నీ యూదులు చదివిన వాళ్ళే కదా. These words were read by the Jewish people. కదా, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ వాక్యానికి లైఫ్ ఉంది. The life is there from then till now. ఆయన దాసుడైన అబ్రహాము వంశస్థులారా, ఆయన ఏర్పరచుకున్న యాకోబు సంతతి వారలారా, ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Remember his marvelous work which he has done, his wonders and the judgments of his mouth, O seed of Abraham, his servant. మన దేవుడైన యెహోవా, ఆయన తీర్పులు భూమి అంతటా జరుగుతున్నాయి. He is the Lord our God, his judgments are in all the earth. అంతే, వెంటనే జరుగుతాయి. Yes, the judgments are quick. ఎందుకంటే భూమి మీద తిరుగుతున్నాయి. అందరూ ఏంటంటే పోయిన తర్వాత వస్తుందని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ లోకానికి తీర్పు తీర్చబడింది అన్నది మర్చిపోతున్నారు. లోకం అంటే ఎవరు? సాతానుడు. The world has already been judged. And what do you mean by the world? That means Satan and his people. కదా, ఈ లోకంలో శ్రమ ఉంది అని అన్నారు. They say in this world there will be tribulation. శ్రమ అంటే ఎవరు? What do you mean by tribulation? సాతానుడు. That means Satan. కానీ నేను ఆ శ్రమల్ని జయించానని చెప్పింది ఎవరు? But who said that I have overcome all the నువ్వు tribulations? నమ్మిన తండ్రి. It is the Father whom you have. అబ్రహాముకి తెలుసు కరువు వచ్చినప్పుడు ఎలా నిలబడాలి, దేవుడి దగ్గర ఎలాగ వెళ్ళాలి, ఎలాగ శాంతి పరుచుకోవాలి, దేవుడి దగ్గర ఎలా విధేయత చూపించాలి, ఎలాగ లోబడి ఉండాలో అబ్రహాముకి తెలుసు. Abraham knew how to handle a situation like famine and all because God was providing, and Abraham knew whom to believe and how to believe and how to conduct himself. అబ్రహాంలో వాక్యం ఉంది. Because Abraham had the word inside him. ప్రార్థన లేదు, ఉపవాసం లేదు. He did not believe only in prayers and faith, but rather more than that, he believed only in the word of God and doing it in his life. అవసరమైన సమయంలో ఏది అవసరమో, జెహోషాపాత్ ఏ విధంగా ఉపవాసం చేస్తున్నారో, దానియేలు ఏ విధంగా ఉపవాసం చేస్తున్నారో, అటువంటి ఉపవాసం ప్రతి వారికి ఆ సమయంలో దేవుడు బయలుపరచబడతారు. But God will reveal every person as to when to fast and when to conduct, like Jehoshaphat, Daniel, and the people of Ezra, and all these things. ఇప్పుడు యెహోవా ఆయన తీర్పులు భూమి అంతటా జరుగుచున్నవి అంటే ప్రెజెంట్ టెన్సా, పాస్ట్ టెన్సా, ఫ్యూచర్ టెన్సా? When it is said he is the Lord our God, his judgments are in all the earth, is it a present tense, past tense, or a future tense? Present continuous. Yes, అది ఇప్పుడు జరగబోతున్నవే. These are the things that's already going to take place. అంతే, అవి జరగబోతున్నాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని ముట్టకుండా ఉండటానికే నేను ఈ 7 days అన్నది ఇవ్వడం జరిగింది. And since the judgments are already been passed, it's going to take on all the earth. That's the reason the 7 days fasting is, so that the evil person will not touch you. కదా. Yes. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎవ్వరితోనూ ఆర్గ్యూ పెట్టుకోవద్దు, ఎవ్వరితోనూ ముచ్చట్లు పెట్టొద్దు. మాట్లాడితే వాక్యం మాట్లాడండి, లేకపోతే కామ్గా ఇంట్లో ఉండండి. Never argue with anybody. No unwanted gossip, no gossip at all. As much as possible, depend on the word of God and meditate on it. తీర్పులు జరుగుతున్నాయి. Because the judgments is already passed. తీర్పుల్లో ఉన్న వాళ్ళతో పాలభాగస్తులకి వెళ్ళొద్దు. You don't have to partake in the people who has already been judged. నెక్స్ట్ వర్స్, He remembers his covenant forever. ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా, ఆయన తీర్పులు భూమి అంతటా జరుగుచున్నవి. తాను సెలవిచ్చిన మాటను 1000 తరముల వరకు అబ్రహాంతో తాను చేసిన నిబంధనను, ఇస్సాకుతో తాను చేసిన ప్రమాణమును. అబ్రహాంతో చేసిన నిబంధన, ఇస్సాకుతో చేసిన ప్రమాణము. The covenant which he had made with Abraham and his oath to Isaac. అబ్రహాం చేసిన నిబంధన, ఓకే. The covenant which God made with Abraham. ఆ నిబంధనలో ఇస్సాకు నిలబడ్డాడు. Isaac was also faithful like his father. ఇస్సాకు నిలబడ్డాడు కాబట్టి అది
ఒక వాగ్దానంగా దేవుడు ప్రమాణం చేయడం జరిగింది. And because Isaac also was found to be faithful like his father Abraham, God had to make an oath or promise towards Isaac. ఏంటి ఆ ప్రమాణము? And what was the Isaac oath? ఇస్సాకు ఆ దేశమందు ఉండి విత్తనము జలెను, అది నూరంతలుగా అయ్యెను, దినదినము అభివృద్ధి పొందెను. ఆ విధంగా దినదినము మీరు ఆశీర్వదించబడతారు. That was a promise spoken from Genesis chapter 26 verse 12, that he sowed and he reaped 100,000 times. కదా, సిట్యుయేషన్ చూడక, Don't see the situation. చక్రం చూసుకో. నీకు బరుకు యంత్రం ఇచ్చా, బరుకు చక్రం ఇచ్చా, అన్ని ఇచ్చా, కానీ సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకున్నావు అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావో చెప్పేస్తుంది అది. You have to go back to that circle which we had given you. Go and stand there. Clearly you'll know where your position is. చెప్పేస్తుంది. It will tell you what's your position. ఈజీగా చెప్పేస్తే ఎవరిని అడగక్కల, నువ్వేం వాక్యాలు కూడా ఎత్తుక్కోవద్దు. You don't have to search the scriptures. Go and take a look at the circle. ఈజీగా నేను ఇచ్చేసాను మీకు. I told you about where you will నువ్వు ఏమనుకున్నావు ఆలోచన పట్టుకుని వెళ్ళి నేను ఇలా అనుకుంటున్నానని ఆ యంత్రం దగ్గర అడుగు, లేకపోతే ఆ చేతబడి చక్రం దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగు, లేకపోతే ఇంకో నేను ఎన్ని 3-4 టేబుల్స్ దాకా వాటి అన్నిటి దగ్గరికి ఒకటి కన్విన్స్ అవ్వలేకపోతున్నావా, ఇంకో దానికి వెళ్ళు. Go to either of these charts which I had given you. It will clearly tell you what your position is. ఒక చార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు, ఇంకో చార్ట్ అడుగు. If you're not convinced with one chart, go to the next chart which is given to you. ఇంకో దాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు, Or go to the next chart. మొత్తానికి ఆన్సర్ అయితే నీకు దొరుకుతుంది. For sure you will get a divine answer. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? రాహాబు లాగా నువ్వు రక్షించబడతావు. What will you do? You will be saved like Rahab. కదా, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క తీర్పులు ఈ భూమి మీద ఉన్నాయి, జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. Because his judgments are చాలా యాక్టివ్ గా జరుగుతాయి. ఈ 8 నెలలు నువ్వు చేసిన దానికి వెంటనే ఆ పనిష్మెంట్ రావడం జరుగుతుంది. And all these 8 months the punishments is going to be so intense. It all depends upon whatever you have done. ఈ 7 రోజులు అటువంటి వాటిలోకి వెళ్ళనివ్వకుండా మీరు రక్షించబడాలని నేను ఇవి చేయిస్తుంది. నేను I'm making you to do this fast for the 7 days so that you don't enter into the judgment part. అంతే, వాళ్ళు నీ ఇంటి లోపలికి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది నీ ఇంటి లోపలికి రాకూడదు, రావడానికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వకుండా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నేను ఈ ఉపవాసం అనేది చేయిస్తున్నా. See to that those people don't come and influence you, or their influence come upon you, or you go and partake in their influence. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 10. నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొనును, వారి సంఖ్య కొద్దిగా ఉండగను, ఆ కొద్ది మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై ఉండగను, కొలవబడిన స్వాస్థ్యముగా కనాను దేశమును మీకు ఇచ్చేదనని ఆయన సెలవిచ్చెను. 14th వర్స్ చదవండి ఇప్పుడు. 14వ వచనం. నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదని, నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదనియు నా ప్రవక్తలకు కీడు చేయకూడదనియు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి, ఆయన ఎవరినైనాను వారికి హింస చెయ్యనీయలేదు, ఆయన వారి కొరకు రాజులను గద్దించెను. He permitted no one to do them wrong, as he rebuked the kings for their sake, saying, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. ఇది ప్రవక్తలకి కాదు, అందరికీ వర్తించేది. It was just not for the anointed ones or the ఇక్కడ నేను prophets, for అందరి everybody. మీద ఉన్న అభిషేకం గురించి, అందరి మీద ఉన్న అబ్రాహాము యొక్క నిబంధన గురించి, అందరి మీద ఉన్న ఇస్సాకు యొక్క ప్రమాణం గురించి, అందరి దగ్గర ఉన్న యాకోబుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదం మీద నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను ఇక్కడ. And this is not just for the prophets or the anointed ones. This is for every person who is coming under the covenant of Abraham, or the oath that God had made to Isaac, or the blessings that God had given to Jacob. And for you, it's for everyone. మీరు విన్నారు, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు అని అంటే మీరు నిలబడినట్టే. రాజుల్ని గద్దించునంటే ఎటువంటి ప్రమాదము నీ దగ్గరికి రాకుండా ప్రమాదాన్ని గద్దించడం అనేది జరుగుద్ది. అప్పుల్లోనికి వెళ్లకుండా ఆ అప్పులకి గద్దించడం అనేది జరుగుతుంది. If you have heard and if you have responded and if you have received, then as it says that he has rebuked even the kings, that means those loan sharks or the pressures will not come and touch you. 16th verse. 16వ వచనం. దేశము మీదకి ఆయన కరువు రప్పించెను, జీవనాధారమైన ధాన్యమంతయు కొట్టివేసెను, వారికంటే ముందుగా ఆయన ఒకరిని పంపెను, యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను, వారు సంకెలి చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించిరి, ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను, అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతన్ని పరిశోధించుచుండెను, రాజు వర్తమానము పంపి అతను విడిపించెను, ప్రజల నేలిన వాడు అతని విడుదల చేసెను. అంతే. మీరు ఇక్కడ ఆలోచించండి, దేశం మీదకి కరువు వచ్చింది, జీవమునకు ఆధారమైన ధాన్యాన్ని మొత్తం కొట్టివేస్తుంది. ఈ కరువు వలన ఇప్పుడు కూడా త్వరలో కరువు రాబోతుంది. The famine was released. So what happened?
Because of the famine, many people were destroyed for the lack of bread, and the famine is going to come very shortly also. కానీ ఆయన వాక్యాన్ని బట్టి నిలబడిన వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది. But those who are faithful to the word of నీకు God will అనిపించదు receive protection. ఏంటి మన ఏమి అటువంటివి ఏమి ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదే అని అనిపిస్తుంది. నీ కంటికి మాత్రం కనిపించదు, మిగతా వాళ్ళందరూ అనుభవిస్తుంటారు. But to you, you cannot even see, it will not even appear. But to others who are in judgment will experience the calamities. కదా నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. వారికంటే ముందుగా ఆయన ఒకరిని పంపెను, యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. అంతే. అంటే ఒకరిని రక్షించడానికి ఒకరు అమ్మబట్టం జరుగుతుంది. ఆ అమ్మబడే అతను మీరందరూ రక్షించబడటానికి జరుగుతుంది. To save most of the people, one person will be sold or will be made as అంటే somebody who's the reason to be అనుభవ blessed. జ్ఞానంతో చెప్పింది మీరు వింటున్నారు అని అంటే మీరు రక్షించబడినట్టే. If you hear a person who's telling out of practical experiences of the word of God, that means you're also saved. కదా. Yeah. 18వ వచనం చూడండి. వర్స్ 18. వారు సంకెళ్ళ చేత అతని కాలు నొప్పించిరి, ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను. అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరే వరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను. అంతే. ఎవరో ఒకరు అనుభవ జ్ఞానంతో ఉంటూ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో ఉంటూ దేవుడికి భయపడి దేవుడికి ఇష్టంగా ఉంటూ దేవుడి దృష్టికి అంగీకారమైన జీవితం జీవిస్తూ అనుభవ జ్ఞానంతో మీకు బోధించేటప్పుడు దాని మీద మీరు దృష్టి పెట్టి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నావంటే అబ్రాహాం యొక్క ఆశీర్వాదంలో మీరు పాలభగస్తులు అవుతారు. When you receive the teachings from a practical, experienced person according to the word of God, that person's conduct, fear, reverence, and obedience, since you are also partaking and you're obeying, you also will be there in the ఎంతో మంది blessings. రక్షించబడాలని ఒక్క యోసేపు అన్న వ్యక్తి దగ్గర మాత్రమే దేవుడు వాక్కు అతన్ని పరీక్షించడానికి కారణం అనేక మందిని రక్షించడానికి. And one person was selected for that, so that so many people would be saved because of that one ఈ person. రోజు మీరు అలా ఉండాలి. You all have to be ఉంటున్నారు. like Joseph, and you are all like that. మీరు ఉన్న దాన్ని నిలబెట్టుకొని పడకుండా దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వెళ్ళాలి. And you should ensure that you don't fall, you safeguard of whatever you have received. 24 verse. 24వ వచనం. ఆయన తన ప్రజలకు బహు సంతాన వృద్ధి కలుగజేసెను, వారు విరోధుల కంటే వారికి అధిక బలము దయచేసెను. అంతే. శత్రువుల కన్నా కూడా ఎక్కువ బలము శక్తి అనుగ్రహించబడుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నావు, మనుషుల మీద కాదు. దేవుడి మీద ఆధారపడుతున్నావు, మనుషుల మీద కాదు. And made them stronger than their enemies means that means you will have more power than the enemy. That means you will be given all this power and authority. 25వ వచనం. Verse 25. వర్స్ 25. తన ప్రజలను పగచేయునట్లును తన సేవకుల ఎడల కుయుక్తిగా నడుచునట్లును ఆయన వారి హృదయములను త్రిప్పెను. అంతే. అంటే నువ్వు దేవుడి తట్టు నువ్వు తిరగలేవు, వాక్యం నిన్ను తిప్పగలదు. You cannot turn to God, but the word of God can make you turn towards కానీ God. నువ్వు తిరిగిపోయి దేవుడు తిప్పారు అని అన్నావంటే ఏదో ఒక రోజు పడిపోతావు నువ్వు. But when you turn on your own and then say God has turned you, that means you will fall at some నువ్వు day. తిరగడానికి వాక్యం తిప్పడానికి చాలా తేడా A lot of ఉంటుంది difference when you turn and the word of God turning you. కదా. 26వ వచనం చూడండి. వర్స్ 26. ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏర్పరచుకొనిన అహరోనును పంపెను, వారు ఐగుప్తీయుల మధ్యను ఆయన సూచక క్రియలను హాము దేశములో మహత్కార్యములు జరిగించిరి. అంతవరకే. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే అధిక బలముతో వాళ్ళు పొందుకున్నారంటే నువ్వు బలం కలగాలి అని అంటే బలహీనమైన సమయంలో నా బలాన్ని మీకు ఇస్తున్నానని వాగ్దానం ఉంది. There is a promise which says during a time of your weaknesses, God himself will give you the strength. బలహీనమైన సమయంలో నువ్వు బలహీనతకి విలువిస్తున్నావా, దేవుడు బలానికి విలువిస్తున్నావా? During a time of weaknesses, are you giving importance to the weaknesses, or are you gathering strength through the మరి word of God? అబ్రహాం అలా లేడే. But Abraham did not do like this. అబ్రహాము దేవుని బలం మీద ఆధారపడ్డాడు. Abraham was totally dependent on the strength of God. మరి నువ్వు అబ్రహాము తండ్రి మీద ఆధారపడితే మరి నువ్వు ఏ తండ్రి మీద ఆధారపడ్డావు? బలహీనం అనే తండ్రి మీద ఆధారపడ్డారా? Abraham believed in his God, who's God the Father in heaven. But what are you believing? Are you believing in God of the weaknesses, who's the అక్కడ devil? కుయుక్తిగా నడుచుకోవట్లేదు కదా. Abraham was not cunning or shrewd. కదా, ఆ విధంగా నడుచుకోవట్లేదు కదా. He did not behave like that. 26వ వచనం చూడండి. వర్స్ 26. ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏర్పరచుకొనిన అహరోనును పంపెను, వారు ఐగుప్తీయుల మధ్యను ఆయన సూచక క్రియలను
హాము దేశములో మహత్కార్యములను జరిగించిరి. అంతే. అంటే క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ధనవంతుడితో ఏమన్నారు? మోషే ప్రవక్తలు ఉన్నారు భూమి మీద, వాళ్ళు చెప్పింది విను. There were the prophets of Moses. Just believe in them. పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మోషే అయిపోరు, పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన పేతురు అయిపోరు Just because your name is Moses or Peter, you don't become like them. కదా. ఎందుకంటే సంసోను స్త్రీ ముందు పడిపోయాడు, Because Samson fell for a woman, యోసేపు స్త్రీ నుండి పారిపోయాడు. but Joseph escaped from that woman. మరి అలా చూస్తే ఇద్దరు బందీలైనట్టే కదా. If that were the case, both were bonded, were captured, కదా. were captured. బందీ అయిన సంసోన్కి ఏమైంది? 2 కళ్ళు పీకేశారు. But what happened to Samson when he was captured? Both his eyes were gouged. ఎందుకంటే సంసోను బందీ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? What was the reason for Samson being తన captured? బలహీనత వలన అతను బందీ అయ్యాడు. Because of his weaknesses, he was captured. బందీ అయిన తర్వాత అతను అంధుడైపోయాడు, కళ్ళు లేకుండా పోయాయి. And then because of it, the punishment came and he was blinded. కానీ యోసేపు దేవుని భయంతో నడిచి అధికారం పొందుకున్నాడు. But Joseph, on the other hand, had the fear and reverence of God, that God is watching, and he received the authority and power. అంతే. సంసోన్కి యోసేపుకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడండి. See the huge difference between Joseph and Samson. కదా. ఒక్కసారి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఏ తండ్రి అన్నది. You need to remember which father. బలహీనతలు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లి కూర్చోపెడుతుంది. Your weaknesses can land you into trouble and take you to చివరి any క్షణంలో direction. అతనికి దేవుడికి లోబడటం అనేది, సంసోన్ లోబడటం అనేది జరిగింది. Yes, in fact, Samson had to submit himself in the final moments of his ఎలాగా? life. How? కళ్ళు తీసేసిన తర్వాత దేవునికి లోబడి మళ్ళీ బలం పొందుకుని అక్కడ వారందరినీ కూడా చంపి దేవుడి పనిని జరిగించి నిలబడ్డాడు. But after the huge punishment, then he was at the end of his life, he was able to get back. కానీ దానికి కారణం ఏంటి? But what is the reason? కదా. స్త్రీ కోసం పడిపోయావు, You fell down for a woman. స్త్రీ కోసం బందీ అయిపోయావు, You were captured because of a woman. దేవుడు చెప్పిన పని అంతా పక్కన పెట్టేసావు, You've let aside all the work that God has కళ్ళు told you పోయిన to. తర్వాత దేవుని వేడుకున్నావు, And when you were blinded, then you started seeking God. అప్పుడు దేవుడి పనిని మొత్తం కంప్లీట్ చేసావు, And then you fulfilled what God had intended. చివరికి నిలబడ్డావు, And then at the end, you had to stand. విశ్వాసుల లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చేరావు. In fact, you came to the list of being కానీ ఎంత faithful. కష్టం అనుభవించావు. But what is the struggles and the turmoil of his life? కళ్ళు పీకేయడం అంటే అది ఎంత భయంకరమైన సిచ్యుయేషన్ It's అది. not an easy thing when your eyes are gouged. మరి యోసేపు కూడా అదే సిచ్యుయేషన్ ఎదురైంది. Joseph also had to face a similar కానీ అతను situation. అలా నిలబడ్డాడు, బలహీనతకు దూరంగా వెళ్ళాడు. But what did Joseph do? He stood far ఏ away from తప్పు weaknesses. చేయకుండా శిక్ష ఇచ్చినా కూడా దాని మీద అందులో కూడా అతను ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Though he was blamed, accused, and he was punished for no fault of his, he was blessed later on. జైల్లో కూడా అతనికి ఒక అధికారం ఇచ్చేశారు. Even when he was put in the prison, there also he was made as జైలు the నుండి ruler of the బయటకు prison. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దేశానికే గొప్ప అధినేతగా When he చేసేసారు. came out of the prison, he was made almost like a king. అంటే యోసేపు అబ్రహాము యొక్క మార్గంలో నడిచాడు అన్నమాట. That means Joseph walked in the ways of Abraham. కాబట్టి వాక్యం అన్నది నువ్వు నీ తండ్రి చెప్పింది వింటున్నావా, లేకపోతే వేరొక తండ్రి చెప్పింది వింటున్నావా? The word of God, are you hearing by the way God wants you to hear, or is it some other, is your father? ఐజయా 41 verse 8 చూడండి. ఐజియా 41 verse 8, యెషయా 41వ అధ్యాయం 8వ వచనం. నా సేవకుడైన ఇశ్రాయేలు, నేను ఏర్పరచుకున్న యాకోబు, నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతానమా, భూ దిగంతముల నుండి నేను పట్టుకొని దాని కొనల నుండి పిలుచుకొని వాడా. అంతే. అసలు ఆ వాక్యం చూడండి, ఇది ఎన్ని మార్లు మీరు చదువుంటారు? How many times you would have read this verse? పోనీ తెలుసా? పోనీ Or at least do you remember reading this? నా సేవకుడైన ఇశ్రాయేలు, నేను ఏర్పరచుకున్న యాకోబు, నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతానమా, నా స్నేహితుడైన అంటే అబ్రహాంలో ఒక ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ తో ఉన్నారు. God had Abraham as his friend. భూ దిగంతముల నుండి నేను పట్టుకొని దాని కొనల నుండి పిలుచుకొనిన వాడా అన్నారు. You whom I have taken from the ends of the earth and called from its farthest regions. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను చెప్పకండి. Therefore, don't just quickly say, even I believe in God. ఆయన నిన్ను ఏర్పరచుకున్నారు. But God has chosen you. ఆయన ఏర్పరచుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉండగలుగుతున్నాను అని చెప్పాలి, దేవుణ్ణి నమ్ముకోగలుగుతున్నాను అని చెప్పాలి. You should say it was God who chose you, and that's the reason why you're here. నెక్స్ట్ వర్స్. నీవు నా దాసుడువనియు, నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకొని కొంటిననియు, నేను నీతో చెప్పియున్నాను, నీకు తోడయ్యున్నాను, భయపడకము, నేను నీ దేవుడయ్యున్నాను, Amen. దిగులు పడకము,
నేను నిన్ను బలపరుతును, ఉమ్, నీకు సహాయం చేయువాడును నేనే, ఉమ్. నీతి అను నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును. అది దేవుడికి నీ మీద ఎంత నమ్మకం? What is the trust levels of God towards నీ you? మనసాక్షిని అడుగు, నువ్వు నిజంగా దేవుడికి ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావు అని. You ask your own conscience how faithful and నీ loyal you నమ్మకం are towards వెనకాల God. నడుస్తుందా? Is your faithfulness walking behind you? కదా, అగ్నిస్తంభం మేఘస్తంభం అని అందరూ చెప్పగలుగుతాం. Everybody can say pillar of cloud and pillar of fire. నీ ముందు విశ్వాసం ఉంది అని అంటే మేఘస్తంభం ఉన్నట్టే. If faith is operating in front of you, that means there is a pillar of cloud. వెనకాల దేవుడు ఉన్నాడు అనే నమ్మకం నీకుందనుకో, If you- అగ్నిస్తంభం నీ వెనకాల ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నట్టే. If you are confident, if you know that God is there behind you, that means the pillar of fire is walking behind you. కదా, పరిశుద్ధాత్ముడు నీ వెనకాల ఉన్నాడంటే దానికి అర్థం ఏంటి? If the God or the Holy Spirit God is there నీ behind you, ముందు then what it వాక్యం means? ఉంటేనే పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను నడిపించగలుగుతాడు. That means only when the word of God is traveling before you or you're carrying the word of God, only then the Holy Spirit can be నడిపించలేదు. behind you, not your fastings, not your prayers. ప్రార్థన నడిపించలేదు, Your fastings and prayers will వాక్యం not do. నడిపిస్తుంది. But the word of God inside you will make you walk. ఎక్కడ వాక్యం ఉంటుందో అక్కడే స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది. Wherever the word of God is, there is liberty because the Spirit of the Lord sets you free. కదా, దేవుడి యొక్క వాక్యం నీ ముందుంటేనే పరిశుద్ధాత్ముడు వెనకాల ఉండి As నడిపించగలుగుతాడు. I tell you, when the word of God is traveling before you, that is inside you, only then the Spirit of the Lord can be వాక్యం behind you to ఉంటేనే make నిన్ను you walk. ఒప్పింప చేయగలుగుతారు. వాక్యం లేకుండా నిన్ను ఒప్పింప చేయలేరు, ఏ మనిషిని మార్చలేరు. Only when the word of God is there inside you, the Spirit of the Lord can make you, convict you of whatever sins you're doing. అంతే, నోటితో స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేసుకుంటాం. People make very good statements with their అంతే, mouths. ప్రేయర్ చేయమంటే దేనికైనా చేసేయగలుగుతాం. For prayer, they may are very good in prayer. ప్రార్థన అంటే జాబ్ కోసం ప్రేయర్ చేయాలా? Should we pray for jobs? ప్రభు థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ప్రభు, మరి ఈ సహోదరుడు ప్రభు అని నువ్వు ఎంతకన్నా ఆశీర్వదించావు, గొప్పగా వాడుకోండి ప్రభు అని ఆయన మరి అతనికి జాబ్ ఇచ్చి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఆ ఆఫీస్ లో ఉండాలి ప్రభు, దానికోసమైనా జాబ్ ఇవ్వండి ప్రభు. You will say, Lord, bless this person, give him a job, and so that people will look at the way you're blessing this person, give him a job in the particular office. ఇంకా దేనికోసం కావాలి? So what else you're going to ask? రక్షణ కోసం కావాలి. And then you'll say, ప్రభు, ఆ come and pray for కుటుంబానికి salvation. రక్షణ కలగజేయండి ప్రభు. Lord, please save this family, Lord. ఎందుకంటే నువ్వు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చావు ప్రభు. Because you have come to save the people. నువ్వు రక్షించే దేవుడు ప్రభు నువ్వు. Because you are a God who saves. అంతే. That's how people అంటే pray. స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు నేను దేని గురించి అడిగినా నువ్వు చెప్పేస్తావు. That means if I give you a topic for prayers, you're very good in praying for that. అంతే కదా, నువ్వు ఈ రోజు ఏదో కర్రీ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పవా? If I tell you to make a particular food or delicacy, you will not make all the అలాగే ప్రేయర్ ingredients. చెప్తారు. That's how prayers are. అంతే, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్స్. And all or stereotypes. మార్చేసుకోవచ్చు మనం, ఇటు అటు మనం ఎలాగైనా మార్చుకోవచ్చు. మరి దానియేలు ఎందుకు మార్చుకోవాలా? Why is it Daniel did not ఎజ్రా do ఎందుకు like this? మార్చుకోవాలా? Why did Ezra did not do like that? కదా, ఎందుకు నెహెమ్యా ఎందుకు మార్చుకోవాలా? Why is it Nehemiah did not ఎంత change? చక్కగా వాళ్ళు చేశారు. Consider their prayers and the way. లార్డ్స్ ప్రేయర్ అని కూడా మీరు ప్రేయర్ చేస్తారు కదా, Even when it comes to the Lord's Prayer, అందులోనే ప్రేయర్ ఉంటది. and the prayer is so much లార్డ్స్ there. ప్రేయర్ లోనే వాక్యం ఉంది. And the word of God is there in the Lord's Prayer. పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రి అంటే నువ్వు ఏ తండ్రిని ఆరాధిస్తావో నీకు తెలియాలి ఫస్ట్. When you say God, our Father in heaven, you should నీ know which నామం God you're worshiping. పరిశుద్ధపరచబడును గాక అంటే ఆ వాక్యం నీలో ఉంటేనే నువ్వు పరిశుద్ధతకి ఇవ్వగలుగుతావు అక్కడ. When you say God, your name be hallowed, that means only when the word of God is turning you into a one good person, only then you can say that. నీ రాజ్యం వచ్చును కాక అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean when you say let your kingdom ఆ come? వాక్యం ముందుంటుంది, పరిశుద్ధాత్మ వెనకాల ఉండి నడిపిస్తారు That కాబట్టి. means the word of God will travel before you, inside you, and the Spirit of the Lord will అంతే, be behind you to అందుకని make you walk. దుష్టుడు రాడు, నేను ఏ దుష్టుడు ముట్టుకోలేడు. That's the reason the evil one cannot come near you and అపవాదు touch నుండి you. నేను విడిపిస్తారు. He will save you from all the evil ones. ఎందుకంటే నీ తండ్రి దేవుడు కాబట్టి. Because God is your Father. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపం చేయడని ఎరుగుదము, తన్ను భద్రం చేసుకున్నాడు కాబట్టి దుష్టుడు ముట్టడు. The one who is born of God the Father will safeguard himself. That's the reason the evil one will not touch నీకు him. వాక్యం ఉందనుకో, అబ్రాహాం ఇలా చేయలేదు కదా, నేను ఎందుకు చేయాలి? If you have the word of God, you will simply say, Abraham did not do like this thing ఓ like this, so I'm not going అందుకనే to. అనుకుంటా జకయ్య అని అన్నారు. Oh, that's the reason it was told of నువ్వు Zacchaeus. నిజముగా అబ్రాహాముకు కుమారుడు అని ఎందుకు అన్నారు? Why was Zacchaeus called as the son of Abraham? కదా, జక్యా ఈ రోజు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అని చెప్పిన వెంటనే నేను ఎవరెవరిని బాధ పెట్టానో, ఎవరెవరిని మోసం చేశానో, ఎవరెవరికి ఇట్లా చేశానో, ఎవరెవరికి ఎలా చేశానో అవన్నీ కూడా నేను తీర్చేస్తానని చెప్పాడు అని అంటే తను ఏం తప్పులు చేశాడో, తను ఏ దోషణ చేశాడో, అతను ఏం పాపం చేశాడో అన్ని బయట పెట్టేసుకున్నాడు. When Jesus said, I'm coming to your house to Zacchaeus, Zacchaeus was very quick in confessing all the sins that he had done to God. కదా, అన్ని బయట పెట్టుకుని అబ్రాహాము యొక్క కుమారుడివి అని చెప్పేటువంటి ఆ టైటిల్ పొందుకున్నాడు. లోపల అన్ని దాచేసుకుని పైనట్టు నటించే వాళ్ళు మాత్రము మీరు అబ్రాహాము కుమారులే కానీ మీలో నా వాక్యం లేదని చెప్పడం జరిగింది. And when it was told that he was a son of Abraham, he was quick in confessing everything, not like many people who conceal their sins and evil
things and claim that they are children of Abraham. కదా, అందుకే నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. That's the reason Abraham was called as my friend. అంటే నువ్వు నా దాసుడివే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And also it's told Abraham my servant. నేనే నిన్ను ఏర్పరచుకున్నా, నిన్ను తగ్గించేటట్టు చేసి, నీలో ఉన్న ఈగో తీసేసి, నీలో ఉన్న గర్వం తీసేసి, నువ్వు ఉపేక్షించుకుని నా సిలువ పట్టుకుని నడిచేటట్టు చేసిన వాడు నేనే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And here it says, I am the one who strengthened you. I upholded you with my righteousness. I am the one who gave you the cross and gave you the strength to make pass through that. కదా, మరి పాపుల కోసం దేవుడు వచ్చారు కదా అని అంటే, అవును పాపుల కోసం వచ్చారు. వచ్చి ఏంటంటే నీలో పాపం ఉందని చెప్పి బయటకు తీయడానికి వచ్చారు, అది మర్చిపోవద్దు. Yes, you said Jesus Christ came for sinners. It is true, he came for sinners, but to tell that come out of your sinful nature, not to remain in your sinful nature. అందుకే నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటున్నాను, నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను అని అంటున్నారు. That's the reason he said, I have chosen you and I have not cast you away. అందుకే చెప్తున్నారు, అందరూ నా దగ్గరికి వస్తారు, అందరూ నా వారు కాదని అన్నారు. That's the reason it is also said, all come to me, but all are not mine. నా వారు ఎవరో నేను ఎరుగుదును అని చెప్తున్నారు. Jesus said, I know who are mine. కదా, నా వారు ఎవరు నేను ఎరుగుతున్నానంటే నువ్వు దేవునికి ఎరుకైన వాడివే అని అర్థం అక్కడ. When God says, I know, God calls you, I know who you are, that means you are very close to God and God knows you. కాబట్టి నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, భయపడొద్దు. Therefore, fear not, for I am with you. నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను, దిగులు పడవలసిన పని లేదు. Be not be dismayed, for I am your God. నీకు సహాయము చేయవాడిని నేనే అని చెప్తున్నారు. I will strengthen you. Yes, I will help you. Amen. నీతి అను నా దక్షిణ హస్తం ఉంది అంటే, నువ్వు నీలో వాక్యం ఉంటే Amen. ఆ వాక్యాన్ని జరిగిస్తే నీతి ఉంది. కాబట్టి నీతి అన్న నా దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను ఆదుకుంటాను. ఎందుకంటే నీలో పశ్చాత్తాపడే గుణం ఉంది, నీ తప్పులు ఒప్పుకునే గుణం ఉంది, రక్షించుకోవాలన్న గుణం ఉంది, ఆ పాపం చేయకూడదన్న మనస్తత్వం ఉంది. కాబట్టి నా నీతి అనే దక్షిణాస్తంతో నేను నిన్ను ఆదుకుంటానని చెప్తున్నారు. Since you have an attitude of confessing your sins and you want to pursue that which is righteousness and want to pursue that which is good, Lord God is telling, I will strengthen you and I will uphold you with my righteous right hand. కదా, 12వ వచనం చూడండి. Verse 12. నీతో కలహించు వారిని నీవు వెతుకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు. నీతో యుద్ధము చేయువారు మాయమైపోవుదురు, ఆబావులగుదురు. అంతే. అంటే ఎవరైతే నీతో గొడవలు పెట్టుకోవాలనుకున్నారో, ఎవరు నిన్ను మోసం చేయాలనుకున్నారో, ఎవరు అయితే నిన్ను పాడు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎతికినా నీకు దొరకరు. Whoever wanted to really spoil your life or nag you or put you into trouble, you will seek them, you will not find them. దొరకరు, వాళ్ళు అబావులగుదురు. They will be non-existent. They will be totally non-existing thing at all. You cannot find them. వాళ్ళు They will దొరకరు. disappear. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. 13వ వచనం. నీ దేవుడినైన యెహోవానగు నేను భయపడకము. భయపడకు. వాళ్ళు దొరకపోయినా కూడా నువ్వు భయపడక, దాని గురించి దృష్టి For పెట్టక. I, the Lord your God, will hold your right hand. Don't be afraid. నేను చేస్తాను సహాయం, నీకు ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. I want that to help you, and I'm telling you how I'm going to help you. నేను నీకు సహాయం చేసేదనని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనిచున్నాను. కదా, నీ చెయ్యి వదిలేసిన వాళ్ళతో ఎందుకు, నేను నీ కుడి చేయి పట్టుకుంటా. Forget of the people who discarded you or abandoned you. Or I am there. God says, I am there with you to hold your right hand, saying, fear not, I will help you. శుభ్ లిఖృత్. Next line. పురుగు వంటి యాకోబు, స్వల్ప జనమగు ఇశ్రాయేలు భయపడకుడి, నేను నీకు సహాయం చేయుచున్నాను అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. నీ విమోచకుడు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడే. కుక్కలు పెట్టబడి పదులు గల క్రొత్తదైన నురిపిడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించుచున్నాను. నీవు పర్వతములను నూర్చుదువు, వాటిని పొడి చేయుదువు, కొండలను పొట్టువలే చేయుదువు. నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును, సుడిగాలి వాటిని చెదరగొట్టును. నీవు యెహోవాను బట్టి సంతోషించుదువు, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని బట్టి అతిశయపడుదువు. అంతే, దాని గురించి పట్టించుకోకు. కానీ నువ్వు మాత్రం ఈ స్థాయిలో ఉంటావు, నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు, నువ్వు చేయి పెట్టినవన్నీ కూడా ఆశీర్వదించబడతావు. Forget about the things that is happening and surrounding whatever you're seeing or hearing, but God is saying, I'm going to catch hold of your right hand and uphold you and ensure that you will be blessed. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు అబ్రహాం చేశాడా లేదా, అబ్రహాం ఎలా ఉంటాడో మీకు తెలుసు. Because you know how Abraham was and what he did. కదా, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు అబ్రహాం అలా లేడు, అబ్రహాం లేని వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారో మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు You know Abraham was not like this, and those who don't are like Abraham, you know how those people would be. అలాగే జాన్ 8:39-40 చూడండి. John chapter 8 verses 39 and 40. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 39-40 వచనములు.
అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రహామే అనిరి. యేసు మీరు అబ్రహాము పిల్లలైతే అబ్రహాము చేసిన క్రియలు చేతురు. దేవుని వలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పిన వాడు అయినను నన్ను మీరు ఇప్పుడు చంపవెదుకుచున్నారే, అబ్రహాము అట్లు చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ మీరు ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఆ కాలంలో వారి పితరుల గొప్పతనాన్ని బట్టి ఇప్పటికీ మాట్లాడడానికి అవ్వదు. Nobody can talk or brag about your father or grandfather or anybody. మేము ఎప్పుడు నుండే క్రైస్తవులేనండి, ఎప్పుడు నుండి అయ్యో మాకంతా తెలుసు అంటారు కదా, అలా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటానికి అవ్వదు. మీ తాతల ఫెయిత్ మీ ముత్తాతల ఫెయిత్ చెప్పుకుంటానికి అవ్వదు. ఇప్పుడు నువ్వేంటని అడుగుతారు. Many people say my father was a pastor, my grandfather was a bishop, so there's no point in bragging about it. There's no use at all. కదా, తాతలు ముత్తాతలను బట్టి మీరేం గొప్పవారు అవ్వడానికి వీల్లేదు, కానీ నిన్ను బట్టి నువ్వు గొప్పవారు వైవు అని అంటున్నావు. విశ్వాసాన్ని బట్టి నువ్వు ఏ విధంగా అబ్రహాముని నేర్చుకున్నావో, ఏ విధంగా దావీదుని నేర్చుకున్నావో, ఏ విధంగా అపోస్తలు పౌలు నేర్చుకున్నావో, ఏ విధంగా యోబుని నేర్చుకున్నావో ఆ విధంగా నువ్వు నిలబడు. You cannot be great just because your biological father or your grandfather was a great person. It's all about you. How did you learn about Abraham or David or Jacob or Job? These are the things that tells you how great you are. ఎందుకంటే ఎవరి క్రియలు వారికే తీర్పు తీర్చును. Because your own works will make you pass a judgment. నిజంగా అబ్రాహాము యొక్క సంతానమైతే అబ్రాహాము యొక్క క్రియలు చేస్తారు. If you are Abraham's children, you would do the works of Abraham. కదా, రక్త మాంసములు ఒకరి వారసత్వాన్ని కొనసాగించలేవు. Your flesh and blood cannot lead to go to a next generation or lineage or general. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember this. రక్త మాంసములు ఒకరి వారసత్వాన్ని కొనసాగించలేవు. Flesh and blood cannot lead to have an inheritance to the next level. ఆత్మీయ విలువలు చాలా ఇంపార్టెంట్. But the spiritual nature is the most important thing. అందుకే యూదులేంటి అబ్రాహాం పేరు పెట్టుకొని మా తండ్రి దేవుడు అని పెట్టుకొని మేము మా ప్రవక్త మోషే అని చెప్పుకొని యేసుని చంపాలని చూశారు. But in the case of Jews, they were saying Abraham was our father, Moses was a prophet, and God was their father. But their character was they want to kill Jesus. కదా, కాబట్టి ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు, దేవుడు ఈయనొక్కరే ఇంకెవరు లేరని అన్ని చెప్పుకోవచ్చు, కానీ నీ క్రియలు చూపించేస్తున్నాయి కదా మరి అక్కడ. You might say Jesus or God is the only one God, there is no one else. But your works are clearly evident, which is not parallel to what God wanted. మరి వారి ఆలోచన, వారి మాట్లాడే విధానము అబ్రాహాము స్వభావానికి విరోధంగానే ఉందా లేదా? But their thoughts and the way they are speaking were contrary to what Abraham conducted himself. మరి దేవుని యొద్ద నుండి దూతను పంపబడినప్పుడు అబ్రాహాము ఆహ్వానించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అతిథ్యం ఇచ్చినాడు. Abraham fell flat on his face when he saw these three people, and the way he respected and he entertained was great. గౌరవించారు. And he gave respect to కానీ యూదులు దేవుని దూతగా సందేశం తెచ్చిన యేసును చంపడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారు. మరి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది మరి? But look at the huge contrast. The Jews, they were able to see Jesus Christ was the Son of God, bringing the word of God into their lives, but they wanted to kill him. Genesis 18 verse 1 to 8 చూడండి. Genesis 18 verses 1 to 8. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము మొదటి 8 వచనములు. మరియు మామ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చొనున్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడెను. అతడు కనులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతని ఎదుట నిలవబడి ఉండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటి నుండి వారిని ఎదుర్కొన్నట్టుకు పరిగెత్తి నేల మట్టుకు వంగి, ప్రభువా, నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు. నేను కొంచెం నీళ్లు తెప్పించేదను, దయచేసి కాళ్ళు కడుగుకొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకొనుడి. కొంచెం ఆహారము తెచ్చేదను, మీ ప్రాణములను బలపరుచుకొనుడి, తరువాత మీరు వెళ్ళవచ్చును. ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరనెను. వారు నీవు చెప్పినట్లు చేయమనగా అబ్రహాము గుడారములోనున్న సారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్ళి, నీవు త్వరపడి 3 మానికల మెత్తని పిండి తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయమని చెప్పెను. మరియు అబ్రహాము పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడని తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించెను. వాడు దాన్ని త్వరగా సిద్ధపరిచెను. తరువాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధము చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారు భోజనము చేయుచుండగా వారి యొద్ద ఆ చెట్టు క్రింద నిలిచుండెను. అంతే. ఏ విధంగా మర్యాద చేశాడు. Look at the way he was showing hospitality to these 3 people who had come, because he recognized. అంటే అబ్రహాము యొక్క క్రియలు మీరు చేయలేదు, అబ్రహాము మీలాగా చేయలేదే, అబ్రహాము మీలాగా లేదే, మీలో అబ్రహాము క్రియలు
లేవే, అబ్రహాము ఆ విధంగా లేడే అని వాక్యం చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంది అని అంటే, అబ్రహాం చేసినట్టు వీళ్ళు ఆతిథ్యం ఇచ్చారా? ఎప్పుడు చంపుదామా అని చూసుకుంటూ వెళ్ళారు. How did Abraham treat the guests when they came? He knew that one of them, or they were entering, he was entertaining angels, and one of them was God. But you are not like Abraham. Look at the way Abraham recognized, the way he had the fear, the reverence, and he conducted మరి himself. క్రీస్తు చెప్తున్న మాటలన్నీ మంచివే కదా, చెడ్డువేమి కాదు కదా. Jesus was speaking only good words. మరి నా Not తండ్రి infatuous. దగ్గర చూచిన సంగతులే నేను బోధిస్తున్నాను, కానీ మీరు అంగీకరించట్లేదు అని అంటున్నారు. Jesus was saying, I'm telling what I heard and I saw from God the Father. And I'm telling you, but you don't అంగీకరించకుండా believe me. వాళ్ళు కూడా వాక్యాలు ముందు పెడుతున్నారు. But instead, they were contrary and they were contending with Jesus. వాక్యానికి వాక్యం చెప్పగలుగుతామా? Can anybody teach the word of God to the word of సూర్యుడికి God? టార్చ్ వేయగలుగుతామా? Can we show a torchlight to the sun? కదా, వాడేసుకోవచ్చు. ఈ ఏవన్ ఇంటెలిజెంట్ ఉంది కదా, ముళ్ళుని ముళ్ళుతో తీయాలి, వజ్రం వజ్రంతో కొయ్యాలి చెప్పేస్తారు. People can use wrong kind of slogans or jargons to say, yeah, తెలివితేటలు, ఈ లోకంలో ఉన్న తెలివితేటలు దేవుడి వాక్యానికి ఉపయోగించాలనుకున్నారు. సొలొమోను ఏం చేస్తున్నాడు? దేవుడిచ్చిన జ్ఞానానికి ఈ లోక జ్ఞానాన్ని కలిపాడు కాబట్టే ఎవరిని మొలక్కని పూజించేటటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు. what happened to Solomon's wisdom? He corrupted God's wisdom with the worldly wisdom and thereby went about worshipping Molech. అంతే, దేవుడి వాక్యానికి నీ సొంత జ్ఞానం కలిపావంటే నువ్వు కూడా సొలొమోనుకి పోయే దౌర్భాగ్య స్థితికి వెళ్ళిపోయి మొలక్కను పూజ చేసుకుంటూ వెళ్తావు. If you corrupt the word of God with your own ideologies or wisdom, you will also land yourself by worshipping things like Molech. కాబట్టి మీరు కూడా మీ తండ్రి దగ్గర విని వాటినే మీరు అంగీకరిస్తున్నారు అని అన్నారు. That's the reason it says you are preparing and doing things which your father has been speaking to నా you. తండ్రి ముఖాముఖిగా మాట్లాడితే నీ తండ్రి నీ థాట్స్ ద్వారా మాట్లాడతాడు. And Jesus says, I am speaking to my father face to face, but in your case, your father is speaking through your thoughts, which is కదా, negative. ఎందుకంటే నా తండ్రి జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చారు, నీ తండ్రి దొంగతనం చేయడానికి వస్తాడు. Because Jesus says, my father has come to give life, but in your case, your father has come to take away life or take away the ఎందుకంటే peace. అబ్రహాం అలా and to చేయలేదే. steal. But Abraham was not like that. అబ్రహాము దేవుని గుర్తుపట్టాడు. Abraham recognized God. అబ్రహాము సమాధాన పడాలని చూశాడు. Abraham wanted to reconcile. అబ్రహాము రక్షించాలని చూశాడు. Abraham wanted to save. 30 మంది నీతిమంతులుంటే, 25 మంది నీతిమంతులుంటే, 20 మంది నీతిమంతులుంటే, 15 మంది నీతిమంతులుంటే అని మొత్తానికి వాళ్ళని కాపాడడానికి చూశాడు, కానీ నాశనం చేయడానికి చూడలేదు. Abraham was negotiating with God that to save the land of Sodom and Gomorrah, that he was bargaining, telling, if you find so many righteous people, will you not save? అంటే అక్కడ లోతు కుటుంబం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు? సాతాను సమాజమే. Except the family of Lot, everyone else were belonging to the family of కాబట్టి Satan. సాతానే వారి తండ్రి, That's the reason Satan himself is their సర్పమే father. వారి ప్రవర్తన. Their behavior is like that of a serpent. యూదులకే వినడానికి దేవుడి వాక్యం కష్టంగా కనబడుతుంది. The Jews found to use apply the word of God in their life, they're finding it difficult. అందుకే మనుష్య కుమారుడు చెప్పే బోధ వాళ్ళకి వినబడలేదు, వినడానికి ఇష్టపడలేదు. That's the reason they were not pleased to listen to the words of Jesus Christ. They found దొంగోడికి it to నువ్వు be దొంగ hard. అంటే ఇష్టపడతాడా? Will a thief be happy if you call him as a thief? ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ ని నువ్వు వ్యభిచారం చేసే దాని అంటే ఇష్టపడతారా? That you're a prostitute, if you go and tell you're a prostitute, will అలాగే they be happy? యూదులకు కూడా ఇష్టం ఉండదు. Likewise to the Jews, when you say you don't have the word means they will not like. కదా, వినడానికి కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఆ మాటలు. మీరు అబ్రహాము యొక్క కుమారులే, నాకు తెలియను, కానీ మీలో నా వాక్యం లేదు. Jesus clearly said, yes, you are indeed the children of Abraham, but you don't have my word inside you. మరి అబ్రహాముకి మ్యానిపులేషన్ లేదే. Abraham never knew what was అబ్రహాముకి manipulation. లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ లేదే. Abraham never had lustful thoughts. అబ్రహాము అబద్ధాలు చెప్పలేదే. Abraham was never known for అబద్ధ falsehood. సాక్ష్యాలు ఏర్పరచలేదే. He never gathered ఒక falsehoodness. కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని చేయలేదే. He never went about killing or destroying the అనేక family. మందిని మ్యానిపులేట్ చేయలేదే. He did not manipulate. వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయాలు మిగతా వారి మీద రుద్దలేదే. He did rub his opinion on others. కాపాడాలని చూసారే కానీ రక్షించాలని చూసారే కానీ నాశనం చేయాలని చూడలేదే. He wanted to save, he never wanted to destroy. మరి ఇవన్నీ నువ్వు చేసావు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? But if you are contrary to whatever Abraham has కదా, not, then what about you? యజమానికి మోసం చేయలేదు. He did not cheat his master. యజమానికి మోసం చేయలేదు, డబ్బు మోసం చేయలేదు, Neither in the case of the money. మ్యానిపులేట్ చేయలేదు, Neither did he manipulate. దొంగతనంగా డబ్బులు లాక్కోలేదు. He did not cheat his master. ఈ He did విధంగా not rob అబ్రహాం money. చేయలేదు, నీ తండ్రి చేస్తాడు అలాగా. Abraham did not do, but your father did. కాబట్టి సర్పం యొక్క ప్రవర్తనే వాళ్ళకు ఉంది. They have the character of a serpent. అందుకే ఇస్కరియోతు యూదా కూడా ఆ దేవుడికి ఇచ్చిన కానుకల పెట్టెలో నుంచి దొంగతనం చేసేవాడు. That's the reason Judas Iscariot also was taking the treasury box and snatch away the money or తెలీదా steal the money. క్రీస్తుకి?
Did Jesus knew about it or not? He తెలుసు. knew. Jesus knew that కాబట్టి Judas was stealing. నీకేమనిపిస్తుంది? దేవుడైతే తెలియాలి కదా అనిపిస్తది. But you will say, if it were God, he should have known it. దేవుడికైతే తెలియాలి కదా అని చెప్పి ఎక్కడికెళ్ళి కూర్చున్నావు? But where did you go and sit by telling that if it were God, he should have known? నన్ను అప్పగించిన వానికి అధిక పాపము కలదు, అతను పుట్టుకున్నట్టు మేలు అన్న స్థితికి వెళ్ళి కూర్చున్నావు కదా. Woe unto you, and greater sin will come upon the person who has handed over to the authority. So you పాపం have gone into that చేస్తున్నావు అని belonging. అంటే అధిక పాపం ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకో If you're sinning, that means there's a greater sin on waiting. కదా. నన్ను అప్పగించిన వానికి అధిక పాపము కలదు, అతను పుట్టుకున్నట్టు మేలు అని వాక్యం చెప్తుంది. The one who hands over, greater sin comes upon him. It was good if the person was not born. అన్ని తెలిసి కూడా నువ్వు పాపాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? Even after knowing, if you're continuing in your sinful nature, what does it ఆ mean? మార్గం నీకు తెలియకున్నట్టు మేలు అని వాక్యం చెప్తుంది. It were good if you wouldn't have known the way of righteousness. అధిక పాపం అంటే ఏంటి? What is the meaning of greater sin? పాపములో ఉన్నవాడు ఎదుటి వారికి అభ్యంతర పరుస్తున్నారు అంటే అతను ఛేదించుకున్నట్టు మేలు అని అన్నారంటే అది ఎంత భయంకరం ఒకసారి ఆలోచించండి. If you are the reason to cause offense or offending others because of your sinful nature, and people are loathing you, then you should see how abominable your acts are. కదా. నిన్ను అభ్యంతర పరచువాడు ఎవడో అతను నడుముకి పెద్ద తిరకట్రాయి కట్టుకుని సముద్రంలో పడవేయబడటం మేలు అన్నారంటే దానికన్నా ఎంత భయంకరమైన దురిస్థితి ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి. It would have been good if you tie a millstone round his neck and put him into the sea because he was a reason to cause offense to others. కదా. అభ్యంతర పరచడం తప్పు. Therefore, it is not correct to నీకు offend ఇష్టం or లేకపోతే offend. పర్వాలేదు, అభ్యంతర పరిచావారంటే చెప్తున్నారు కదా, నువ్వు నడుముకి తిరగట్రాయి పెట్టుకుని సముద్రంలో పడివేస్తే కూడా బయటికి రావడం కష్టము అని అంటే ఇంకా ఎంత ప్రమాదకరమైన దుర్స్థితికి వెళ్ళిపోతావో ఒకసారి ఆలోచించు. And if you don't like, it is good, but don't do the reason to cause offense and cause the faith of many people to stumble. So if you tie a millstone to your thrown to the sea, it's very difficult for you to come out. So it will be a వినడానికి situation. కష్టంగా ఉండొచ్చు, It will be difficult to hear. కానీ అదే వాస్తవం But that's the truth. కదా. సత్యాన్ని మార్చలేము కదా. No one can change the truth. నేను సత్యం చెప్తున్నానన్నా మీరు నన్ను చంప చూసారు, అబ్రహాం అలా చేయలేదా అని వాక్యం చెప్తుంది. Just because I'm speaking the truth, you wanted to kill me, but Abraham was not like that. That's what అబ్రహాం ఎవ్వరికి అభ్యంతరకరంగా లేడే Abraham was not the reason to cause offense to anybody. కదా. అభిమేలెకు కూడా అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు నాకేం చేసావు అని అడిగాడు. Abimelech also came and asked the same question, what did I do to you, అప్పుడు Abraham? ఏమన్నారు? ఈ దేశంలో దేవుని భయం లేదని చెప్పాడు అక్కడ. But Abraham said, I came to know that there is no fear of God in this nation. అయిపోయిందా? ఇంకేమైనా చెప్పాలా? Should anything else be spoken to the king? అబ్రహాం అలా లేడు. Abraham was not like that. అబ్రహాం ఎవ్వరికి అభ్యంతరకరంగా ఉండడు. Abraham can never be the reason to అబ్రహాం cause offense. అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పడు. Abraham can never bear false witness. అబ్రహాం దేవుని గుర్తించగలుగుతాడు. Abraham was able to recognize అబ్రహాం God. దేవుని స్వరాన్ని Abraham గుర్తించగలుగుతాడు. was able to recognize the voice of God. అబ్రహాము షాలోము రాజు దగ్గర కమ్యూనియన్ తీసుకున్నాడు. Abraham took the communion with the king of Salem. నిబంధనలో ఉన్నాడు. He was there in the covenant. అబ్రహాము నిబంధనలో ఉన్నాడు. Abraham was there in the covenant. అక్కడ ఇస్సాకు ప్రమాణ పూర్వకమైన వాగ్దానంలో ఉన్నాడు. Isaac was there in the oath of God. యాకోబు And ఆశీర్వదించబడ్డాడు. Jacob was there in the ఆ blessing of మూడు God. కలిపిన క్రీస్తు యేసు యొక్క వాక్యంలో నిలబడి ఉన్నారు. And when it comes to all the three, they were there abiding themselves in the word of అంతే. Christ. ఎందుకు రాహాబు క్రీస్తు వంశావళిలోకి వచ్చింది? How come Rahab came into the genealogy of Jesus Christ? వేశ్య కదా. Though she was a prostitute. ఎందుకు వచ్చింది? How come she came to the ఇచ్చిన genealogy? మాట నిలబెట్టుకుంది. She gave a word and she abided in it. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంది. She stood by the word that she gave. తన ప్రాణాన్ని ముందు పెట్టి దేవుడి కోసం నిలబడింది. She was willing to die, but she wanted to keep the word. కనబడని దేవుణ్ణి నమ్మింది. She believed in the God whom she never saw. విన్న దేవుణ్ణి నమ్మింది. She just heard about God and she had the చెవిలో faith. విన్న దేవుణ్ణి నమ్మింది. She believed in God whom she heard. కదా. Yeah. వీళ్ళు ఫిలిష్తీయులైనా పర్వాలేదు. If you are Philistines, it would have been good. ఆ ఫిలిష్తీయులు ఈయన కూడా దేవుడే అనుకున్నారు. Philistines also knew that God of Israel was God. తర్వాత ఒక చోట ఫెమైన్ జరిగింది, ఒక చోట రోగం రావడము, అలాగే ఒక్కొక్క తెగులు రావడం చూసేసరికి ఎలాగ పడితే ఆ దేవుని పంపించకూడదు, ఆయన ఎంతో పరిశుద్ధుడు అని చెప్పి కొత్త బండిని తీసుకొచ్చి ఎవ్వరూ ఎక్కని 2 ఎద్దుల్ని తీసుకొచ్చి ఎంతో పవిత్రంగా ఆ కవెనెంట్ బాక్స్ ని పంపించారు. And when difficulties came into the different villages of the Philistines, they knew that we should not keep this covenant with us. So with a lot of reverence and respect, they got the 2 calves, tied the ark of the covenant, made a box out of it, and sent it to the nation of Israel in a sanctifying manner. బాల దేవుడి దగ్గర ఉన్న శక్తి కన్నా
ఇశ్రాయేలు దేవుడి యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదో వాళ్ళ ద్వారానే ఇది బయలుపరచబడింది. Only through the Philistines we come to know that they knew very well that the God of Israel was more powerful than their own gods like Dagon. ఒక్కొక్క చోటుకి నిబంధన వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్క తెగులు రావడం వాళ్ళు They చూడగలిగారు. were able to see when the Ark of the Covenant was pushed to different villages of the Philistia, that different calamities struck that particular వాళ్ళకి city. అర్థమైపోయింది. They clearly knew. ఏం చేశారు వాళ్ళు? What did they do? చక్కటి పెట్టెలో ఆ ఒక్కొక్క రోగానికి సంబంధించింది అన్ని కూడా వాళ్ళు బొమ్మల కింద చేసి అందులో పెట్టి పంపించారు. పంపించిన వెంటనే ఆ రోగాలన్నీ ఆగిపోయాయి. So when they were afflicted with different kinds of sicknesses like the boils and all, they made golden idols, they put it inside the box, whatever they had gone through, and then they pushed the cart into the land of Israel. దేవుడికి మర్యాద ఇవి, అవమానం చేయక. You respect your God, don't have to నీ disrespect దేవుడికి him or insult ఆతిథ్యం him. ఇవి. Give good hospitality to God. ముళ్ళ కిరీటం పెట్టక. Don't put the crown of thorns. నువ్వు Submit to God. దేవుడికి లోబడటం నేర్చుకో. You submit to God. నువ్వు లోబడటం చూపించు. నువ్వు You show that you are submissive to God in this word. అప్పగించక. But don't hand over Jesus. అబ్రహాం అలా చేయలేదు But Abraham was not like that. కదా. కాబట్టి దేవుని కుమారుణ్ణి చంప ఉద్దేశించిన వారు ఒక కుటుంబాన్ని నాశనం చేయడానికి ఉద్దేశించిన దాంతోనే సమానము. But the person who was willing to hand over Jesus is like as good as killing, or it's like అబద్ధ betrayal. సాక్ష్యం కూడా చెప్పడానికి సిద్ధపడ్డారు అంటే ఇవన్నీ కూడా వారి అభిప్రాయాలు దేవుని నుండి వచ్చినవి కాదు. Their opinions did not come from God because they were wanting to gather false witnesses and implicate Jesus falsely. కదా. నువ్వు నీ తండ్రి నిజంగా అబ్రహాం అయితే, నీ తండ్రి నిజంగా దేవుడైతే, నిజంగా మోషే నీ ప్రవక్త అయితే నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తించవు. నీ అభిప్రాయం మారదు. If Abraham, మోషే యొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది, అబ్రహాం యొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది, తండ్రి యొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది. if Abraham were your father and Moses was your prophet and God your father, God, the only God, then you will not change your opinions. You will not behave like your own. You will not do things on your own. మీరు నన్ను చంపనుద్దేశించారు కదా, ఆ అభిప్రాయములు మీవి, దేవుని నుండి వచ్చింది కాదు. Therefore you intended to kill me. Therefore this opinion came from you. It's not come from God. అపవాది సంతానమే, దేవుని సంతానం కాదు. You are indeed the children of the devil. You can never be the children of God. అంటే యూదుల క్రియలు వారు జీవించే జీవన విధానము మీద ఆధారపడి ఉంది. That means the Jews and their works were all depending upon the నీ way they were జీవన saying. విధానం ఏంటి? What is your way of living? మా నోట్లో పడకంటారా బాబు, జాగ్రత్త. What are your words? You said don't go and fall in his mouth. ఏ These వాడు words are గొంతులో very పడకు. నువ్వేం మాట్లాడక అక్కడ ఏదో ఒకటి మాట్లాడని దాన్ని వేరే విధంగా తీసుకెళ్లి మాట్లాడతారు, జాగ్రత్త. They will say don't go and talk to him. He will immediately manipulate and misinterpret of whatever you are told. అది వారి జీవన విధానము. That's the kind of living or the way of living. అంటే యూదుల క్రియలు వారి జీవన విధానము అబ్రహాము సంతానముదు కాదని క్రీస్తు వివరించడం జరిగింది అక్కడ. Christ clearly defined that the Jews and the people of the Jews were not living according to the way Abraham lived and conducted himself. చదవండి జాన్ 8:40 చదివి 41 చదవండి. John chapter 8 verse 40, యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 40వ వచనం. దేవుని వలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పిన వాడనైన నన్ను మీరు ఇప్పుడు చంప వెతుకుచున్నారే, అబ్రహాము అట్లు చేయలేదే. నెక్స్ట్ 41వ వచనం. మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పెను. అందుకు వారు మేము వ్యభిచారం వలన పుట్టిన వారము కాము, దేవుడు ఒక్కడే మా తండ్రి అని చెప్పగా. అది అర్థమైందా? యూదుల క్రియల ద్వారా వారి జీవన విధానము అబ్రాహాము సంతానమైంది కాదని వివరించితే అయినా కూడా దేవుడే మా తండ్రి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. చూడు, when Jesus was talking, but still these people are saying Abraham is our father, we are not born out of like fornication. అయినా కూడా దేవుడే మా తండ్రి అని చెప్తున్నారు. But still they're saying we have one father who is God. కానీ మాటతో స్టేట్మెంట్స్ అంటే మేమేం వ్యభిచారికి పుట్టిన వాడం కాదే అని చెప్పి మేరీని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. But look at the way their tongues were very sharp. They said we are not born of fornication. They were referring, వాక్యంలో మనిషి కుమారుడు వస్తున్నారని ఉంది. in the word of God it clearly mentioned that Jesus will come. దెయ్యాలు కూడా గుర్తుపడుతున్నాయి. The demons were able to believe and వీళ్ళు know. మాత్రం నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడివి అని అంటున్నారు. But these people were recognizing Jesus were నువ్వు born of దెయ్యం పట్టిన fornication. వాడివి అని They అంటున్నారు. were calling Jesus to have a demon నువ్వు inside him. దెయ్యం పట్టిన వాడవని మాకు తెలుసులే అని అన్నాడు. And they said we know clearly that you're casting a demon వీడు with Beelzebub. తిండిపోతాను కూడా అన్నారు. And they also told Jesus as a gluttonous man. చంపను ఉద్దేశించారు. And they wanted to kill him. నోటి మాటతో పట్టుకోవాలని They చూశారు. want to catch hold of Jesus with మరి the words that he ఇవన్నీ spoke. కూడా ఏ తండ్రి నుండి వచ్చినవి For whose father works are these? కదా?
వీళ్ళు ఎందుకని అయినా దేవుడు మా తండ్రి దేవుడు మా తండ్రి అని చెప్పుకుంటున్నారంటే ఎగ్జోడస్ 4:22 ఒకసారి చూడండి. Why is it that they were telling that God is our Father? Exodus chapter 4 verse 22. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 22వ వచనం. అప్పుడు నీవు ఫరోతో, ఇశ్రాయేలు నా కుమారుడా, నా జ్యేష్ఠపుత్రుడా, నన్ను సేవించినట్లు నా కుమారుని పోనిమ్మని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. వాని పంపనొల్లని ఎడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని నీ జ్యేష్ఠపుత్రుని చంపెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నానని అతనితో చెప్పమని. ఇది ఈ గర్వం వాళ్ళకి. They had this kind of arrogance. ఇశ్రాయేల్ జనాంగము నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అని చెప్పారు చూసారా, ఆ గర్వం. అందుకనే చాలా మంది నా దేవుడు గొప్పోడు, నాకు బైబిల్ ఉంది, నా జీవన వాక్యం ఉంది, నాకు దేవుడి తర్వాత ఏదైనా అందుకని సోద చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. Because God said Israel is my son, my firstborn, that's the reason the Jewish people were so arrogant, telling that God is our father and nothing will happen to us. People hold the Bible and say, my God is there, nothing will happen to me. Isaiah 64 verse 8 and 9. Isaiah 64 verses 8 and 9. యెషయా 64వ అధ్యాయము 8-9 వచనములు. యెహోవా, నీవే మాకు తండ్రివి, మేము జిగటమన్ను, నీవు మాకు కుమ్మరివాడువు, మేము అందరము నీ చేతి పని అయి ఉన్నాము. యెహోవా, అత్యధికముగా కోపపడకము, మేము చేసిన దోషమును నిత్యము జ్ఞాపకం చేసుకొనకము. చిత్తగించుము, చూడుము, దయచేయము, మేము అందరము నీ ప్రజలే కదా. అంతే, అందరము మీ ప్రజలమే, జ్ఞాపకం చేసుకోము, ఇలా జ్ఞాపకం చేసుకో, అలా జ్ఞాపకం చేసుకో. మరి దేవుడుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అనుకునేటప్పుడు నీ క్రియలు నీ మాటలే జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. When you say, Lord God, remember us in our prayers, remember me, remember that person, what? God will only remember your sins and your transgressions. కదా, మరి ఎలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు? But how is he going to remember you? దేవుడు ఎలాగ విజ్ఞాపన చేయగలుగుతారు? How can you intercede to God? చూడండి, Hebrews 7:25. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 25వ వచనం. Hebrews chapter 7 verse 25. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. అంతే, తన ద్వారా దేవుడు అంటే నేను ఆకర్షిస్తేనే గానీ ఎవరు నా దగ్గరికి రాలేరు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God very clearly says, unless the Father attracts, no one can come to the fold of God. నువ్వు తండ్రి ద్వారా క్రీస్తు వాక్యాన్ని నమ్మి నువ్వు దేవుడిలోకి వచ్చావా, లేకపోతే మీ తాతల ముత్తాతల ద్వారా నమ్మి దేవుడిలోకి వచ్చావా అని అడుగుతున్నారు. Did you come to the fold of Christ through God the Father in heaven and through his word, or did you come to Jesus Christ through your grandfathers and what they are? నేను దేవుడిలో ఉంటానికి కారణం మా బావగారండి. They'll say, if I am in God, it's because of my son, brother-in-law. మా నాయనమ్మని చూసి నేను వచ్చానండి. Because of my grandmother, I am in Christ today. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? But what is mentioned over here? తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చేవారు పక్షమున అన్నారు. Therefore, he is able to save to those who come to God అంటే through him. ఆయనలోనే దేవుని చూశాను కదండి, మా నాయనమ్మలో దేవుని చూశాను, మా అమ్మమ్మలో దేవుని చూశాను, మా బావగారిలో దేవుని చూశాను కదండి. But they say, I've seen God through my relations, though they don't have a practical experience. కదా, దేవుని చూస్తే దేవుడి గురించి మాట్లాడు. If you have seen God, speak about God. కదా, ఒక్కసారి ఎహెజ్కేల్ 24:21 ఒక్కసారి చూడండి. ఎజెకియల్ 24:21. ఎహెజ్కేలు 24వ అధ్యాయము 21వ వచనము. ఇశ్రాయేలులకు నీవు ఇలాగ ప్రకటించుము, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, మీరు అతిశయాస్పదముగాను మీ కన్నులకు ముచ్చటగాను మీ మనసులకు ఇష్టముగాను ఉన్న నా పరిశుద్ధ స్థలమును నేను చెరపబోచున్నాను. చెప్పేస్తాం కదా, 80% చర్చికి వెళ్ళిపోతామండి. People are good and they say సంఘానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు. People give importance to church and the timings, but not to God. దేవుడి కోసం రావాలి, చర్చ్ కోసం రావాలి. You have to come for the sake of God, not for the sake of a church. కదా, ఎంత మంది మనుషులు ఉన్నారో కాదు, నీకు ఎంత దేవుడి వలన నువ్వు రక్షించబడ్డావు, ఎలాగ నీ జీవితం మారిబడిందో అది కావాలి. ఈ సంవత్సరం అప్పుల్లో ఉన్నావు, నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్పుల్లో ఉంటావు, దాని తర్వాత అప్పుల్లో ఉంటావు, ప్రతి సంవత్సరం అప్పుల్లో ఉండి అప్పులు పెరుగుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ దేవుడిలో ఉన్నానని చెప్తావు. It's not about the size of church that you're going to, but what about the loans? What about the factors that is defining you? What about the loans? Is it not increasing every year?
కదా That's not the point. Where నా there is body, you have to పరిశుద్ధ go there. స్థలమును నేను చెరపపోవచ్చున్నాను అంటే దేవుడే చెప్తున్నాను నా పరిశుద్ధ స్థలం నేను నాశనం చేస్తాను. ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నా కోసం రావట్లే, పరిశుద్ధ స్థలం కోసం వచ్చి దాన్ని పాడు చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటున్నారు. Behold, I will profane my sanctuary, because they're not coming for God, they're coming for the sake of a physical body. అలాగే That's the church. Acts 6:13 and 14. Acts chapter 6 verses 13 and 14. అపోస్తల కార్యము 6వ అధ్యాయము 13-14 వచనములు. అతనిని పట్టుకొని మహాసభ యొద్దకు తీసుకొని పోయి అబద్ధపు సాక్షులను నిలవబెట్టిరి. వారు, ఈ మనుషుడు ఎప్పుడును ఈ పరిశుద్ధ స్థలమునకును మన ధర్మశాస్త్రమునకును విరోధంగా మాట్లాడుచున్నాడు. ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటను పాడు చేసి మోషే మనకిచ్చిన ఆచారములను మార్చునని వీడు చెప్పగా మేము వింటిమనిరి. అయిపోయిందా? నజరేయుడైన యేసు ఏం పాడు చేశారు? What did Jesus the Nazarene do? పాత నిబంధనలో ఉన్న ఆచారాలని కొట్టివేసి వెళ్ళారు. He removed all those traditions that is mentioned in the Old Testament. అందుకే నా పరిశుద్ధ ఆలయాన్ని నేను పాడు చేస్తాను అని అన్నారు That's the reason Jesus said, I will destroy my కదా. ఎవరైనా నా profane my own ఆలయాన్ని sanctuary. పాడు చేస్తాను, నేను వాడిని పాడు చేస్తాను వాక్యం చెప్తుంది. Because the book of Corinthians very clearly says, whoever destroys the temple of God, which is your body, God will destroy that temple. అయిపోయిందా? ప్రవక్తలు మాట్లాడేదే ఇక్కడ ఈ ప్రవక్త కూడా మాట్లాడాడు. Whatever the prophet spoke, even this prophet spoke. 8వ వచనం చూడండి. Verse 8. స్టెఫెను కృపతోను బలముతోను నిండిన వాడై ప్రజల మధ్య మహత్కార్యములను గొప్ప సూచక క్రియలను చేయుచుండెను. 10th verse. Verse 10. మాటలాడుట యందు అతడు అగపరిచిన జ్ఞానమును అతనిని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయింది. అంతే, దేవుడి యొక్క వాక్యము ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు ముందు పెట్టినప్పుడు ఇంకొకరు మాట్లాడలేరు. When the Spirit of the Lord speaks through you, the truth will be so intense and powerful that no one will be able to withstand your speech. కదా. కానీ అబ్రహాం అలా మాట్లాడగలుగుతాడు. Abraham, like people can speak వేరొక like తండ్రి this. ఉన్న వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు? But if there is some other father, how will they speak? పక్కన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడతారు. వాళ్ళు అలా అన్నారు, వాళ్ళు ఇలా చేశారు, వాళ్ళు అలా చేశారు, అలా చేశారు అని మాట్లాడతారు. కానీ ఎదురుపడి క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు ఆన్సర్లు చెప్పలేరు. They will go about telling wrong things about and filling poison in the minds of other people. But when you see them face to face, they will not have ability to speak. అవునా? Yeah. అంటే సత్యం మాట్లాడినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు? But when you speak about the truth, what will they say? 11th verse చూడండి. 11వ వచనము. అప్పుడు వారు, వీడు మోషే మీదను దేవుని మీదను దూషణ వాక్యములు పలుకగా మేము వింటిమని చెప్పుటకు మనుషులను కుదుర్చుకొని. అంటే ఇటువంటి వాక్యాలు అందరూ జరిగిచ్చేస్తున్నారండి. దేవుడు వాక్యం అంటే అబ్రహాము విధంగా ఉండటం అన్ని పక్కన పెట్టి ఒక ఆహాబ్ ఉన్నట్టు, ఒక యజబేల్ ఉన్నట్టు, ఒక సాతాను ఉన్నట్టు ఇటువంటి వాక్యాలన్నీ జరిగించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. అబద్ధ సాక్ష్యాలు కూర్చుకోవడము, అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడము, మ్యానిపులేట్ చేయడము, దొంగతనాలు చేయడము, మోసం చేయడము, లస్ట్ఫుల్ ఐస్ తో ఉండటము, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే ఏది వద్దని బైబిల్ చెప్తుందో అవన్నీ చేసుకుంటూ నాకు నా దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పుకుని ఉంటే నాకు నవ్వాలనిపించదా చెప్పండి? People behave like Ahab and Jezebel. They gather false witnesses, they imply falsely, they see with their lustful thoughts, they manipulate things, and then at the same time they say, my God is there with me. Is it not a joke the way they were behaving? Daniel 11:31. And they also secretly instruct men to entice them to do wrong things. Daniel 11:31. దానియేలు 11వ అధ్యాయము 31వ వచనం. అతని పక్షమున సూర్యులు లేచి పరిశుద్ధ స్థలపు కోటను అపవిత్రపరిచి అనుదిన బలి నిలిపివేసి నాశనమును కలుగుజేయ హేయమైన వస్తువును నిలవబెట్టుదురు. ఇప్పుడు అదే జరిగింది. నిజమైన వాక్యం అదే చెప్తున్నాను కదా. అబ్రహాము ఉన్నట్టు పక్కన పెట్టేసి మేము అబ్రహాము సంతానము అన్న ఆ విగ్రహాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. Instead of being like Abraham, they say they belong to Abraham, but instead of that place they were having an abomination of desolation, like an idol in that place. 32. 32వ వచనం. అందుకు అతడు ఇచ్చపుకు మాటలు చెప్పి నిబంధన అతిక్రమించిన వారిని వశపరుచుకొనెను. అంతే, దేవుడు వాక్యమును పక్కకు పెట్టేసిన వాళ్ళందరూ ఒక గుంపుగా చేరుతారంట. Those who lay aside the word of God will all gather together. అయితే తమ దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసెదరు. షలోమ్ అలైకుం. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen. ఇచ్చకపు మాటలు అంటే manipulation words. Corrupt words or flattery words or manipulative words. కదా. ఇటువంటి మాటలు చెప్పి దేవుడు వాక్యాన్ని అతిక్రమించి వెళ్ళిపోతారు.
and they trespass by going against the word of God because of their అటువంటి flattery. గుంపులోనే ఉంటారు. They will be joined together in తమ one group. దేవుణ్ణి ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేదురు. అది ఈ 7 days మీ అందరి జీవితంలోనూ అది ఫుల్ఫిల్ జరగబోతుంది. Amen. అవి మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ఇక I మీద. believe. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. అంతే, అప్పుల నుండి బయటకు వచ్చేస్తారు. You'll come out of your financial crisis. ప్రతి సిచ్యుయేషన్ నుండి బయటకు You'll వచ్చేస్తారు. come out of whatever situations you're going through. షలోమ్ అలెకెమ్.